하렐은 2015년에 처음 이스라엘 가서 만났던 것 같아요. 2015년, 지금으로부터 9년 전이네요. 2015년에 유대인 교육을 테마로 해서 이제 이스라엘 비전 트립을 갔었는데요. 그때 이제 이스라엘에서 만나고 알게 되고 교제를 시작을 했습니다. 그런데 이제 토라를 우리가 공부하고 또 샤밧과 절기와 코셔와 이스라엘의 유산들을 우리가 회복해가는 여정이 있기 때문에 하렐이나 또 페삭 월리키라는 또 랍비와 금방 곧바로 친구가 될 수 있었어요. 그래서 우리를 하나 되게 만드는 것은 역시 토라라는 사실을 알게 됐습니다. 그래서 그때 이후로 계속해서 이제 교제를 이어오고 그렇게 왔었는데 2019년도에 우리가 또 이스라엘 갔었잖아요. 2019년도에 가서 또 호텔 로비에서 또 만나고 그런 시간을 또 가졌었습니다. 그리고 이제 2024년이니까 벌써 5년 지났네요. 5년 지나서 뭐 한국에 올 기회가 뭐 있을지는 몰랐지만은 또 하나님이 특별하게 감동을 주셨는지 한국에 여행을 오고 내일은 또 일본으로 간다고 합니다. 그래서 이렇게 한국에 처음으로 이제 방문을 하고 그러면서 우리 그러면 공동체에 와서 미시나 탈무드를 좀 강의를 해달라 제가 부탁을 했더니 너무 기쁘게 흔쾌하게 또 여러분을 만나기를 너무 또 사모하고 우리 공동체를 보고 싶고 그런 마음으로 지금 왔습니다. 제가 이태원에 가가지고요 친히 모시고 여기까지 왔습니다. 하렐은 이제 뭐라고 할까요? 비즈니스맨이에요. 테크놀로지 같은 걸 가지고 이제 하는 그 비즈니스맨이고 유대인 랍비는 아닙니다. 그렇지만 또 예시바에서 공부도 오랫동안 하고 그렇기 때문에 하나님을 경외하고 토라 안에서 살아가는 경건한 정통 유대인이라고 할 수 있습니다. 그래서 오늘 이 시간에 여러분과 함께 이제 미시나에 대해서 탈무드에 대해서 많은 것들을 나누고 강의가 진행된 다음에는 아마 이제 Q&A 시간 질의응답하는 시간을 가지려고 합니다. 그래서 강의 끝나고 여러분이 궁금한 것들 또 알고 싶은 것들 강의 내용과 관련해서 질문하셔도 괜찮고 강의 내용 아닌 것들과 관련해서 질문하셔도 괜찮습니다. 그렇게 Q&A 시간을 가져보고 그렇게 오늘은 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 My dearest friend 하렐을 앞으로 모셔서 미시나 탈무드 강의 듣도록 하겠는데요. 히브리어로 할 것이고 우리 용빈 전사가 이제 통역을 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 큰 박수로 맞아 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 감사합니다. זה כל המילים שאני יודע בקוריאנית. 제가 한국어 중에 아는 게 이거밖에 없어서 네, 이렇게 얘기했습니다. אז אני מכיר את הרב אפרים כבר 10 שנים ואת חלקכם פגשתי בישראל ואני אמרתי לאשתי שאנחנו הולכים ליפן, יש לנו הזדמנות לעצור בדרך בקוריאה. זה החלום שלי לבוא לפה ואני מאוד שמח להיות פה היום. 며칠 전에 이제 프라임 목사님이랑 이렇게 함께 대화를 하는 중에 원래 이제 일본으로 갈 예정이었었는데 이제 일본 가는 그 길을 이제 멈추고 중단하고 이제 여기에서 이제 미시나와 탈무드에 대해서 이렇게 얘기할 수 있어서 너무 기쁩니다. אז אני קצת פוחד לברך את כולכם, אבל שקדוש ברוך הוא יברך את כולכם בהצלחה, כל אחד במה שהוא צריך, בזוגיות, בפרנסה, בכל דבר שאני שולח לכם את הברכה שלנו, של אשתי שירן ושלי מירושלים. כן. 저와 제 아내가 이제 여러분들에게 이제 축복합니다. 거룩하신 분께서 여러분의 모든 삶과 또 생계 모든 부분에서 하나님의 복과 또 은혜를 베푸시기를 원합니다.
אז לבקשה של הרב אפרים, אני הכנתי הרצאה על משנה ותלמוד. כן. כן, זה. טוב, זה אתגר מאוד מאוד גדול ללמד את כל המשנה וכל התלמוד. כן. 미시나 탈무드 전체를 다 이렇게 말씀을 드리는 거는 되게 큰 도전입니다. אז הדרך הכי טובה להתחיל היא בסיפור מהגמרא, מהתלמוד, שקשורה לבן אדם שרצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת. כן. 이 미시나 탈무드를 시작하기 이전에 무엇으로 가장 처음 시작하는 게 좋냐면은 이제 이 이야기, 이제 한 발로 서면서 이제 토라 전체를 가르쳐 달라라는 그 이야기로부터 시작을 하려고 합니다. 이제 게마라에 나와 있는 내용 중 하나입니다. אני אקדים ואומר, מה שאתם רואים בקוריאנית, אני לא יודע לקרוא. מי שתרגם את זה, זה לא בן אדם. זה צ'אט GTP. 지금 여기 옆에 있는 이 한국어는 사람이 번역한 게 아니라 AI, 챗 GPT로 직접 이렇게 번역이 된 겁니다. 그래서 조금 양해를 해주시면은 감사하겠습니다. אז אני אתחיל בסיפור שהוא מהגמרא, מהתלמוד הבבלי במסכת שבת. 네, 저는 이제 탈무드 바벨로니아 탈무드의 샤밧이라는 한 구획을 함께 이제 나누려고 합니다. מעשה בגוי אחד, אדם לא יהודי, שבא לפני החכמים, זה לא כתוב טוב, יש פה בעיה. שהוא בא לחכמים ואמר להם, תלמד אותי את כל התורה, תוך כדי שאני על רגל אחת. זאת אומרת, תלמד אותי את כל התורה ב10 שניות. הגוי היה פרסי, נכון? הגוי היה פרסי, נכון? לא, אולי הפרסי הגוי. לא פרסי, כן. הגוי, כן. יש פה בעיה בטקסט בעברית, אבל הם לא מבינים. בסדר. 한 이제 이방인이 있었는데 그 한 이방인이 이제 한 발로 이제 설 때 토라 전체를 다 가르쳐 달라고 이렇게 했었던 그 이야기가 있습니다. אמר לו שמאי, שאנחנו עוד נלמד היום על שמאי, לך מפה, דחף אותו. 샴마이라는 랍비는 그때 당시에 랍비가 이런 얘기를 했을 때 그 이방인을 밀쳐냈다고 합니다. 밀쳐내고 거부했다라고 합니다. שמאי לא הסכים, אז הוא הלך להילל. 샴마이가 그를 이제 거부하자 그 이방인은 이제 힐렐 랍비에게 갑니다. אני לא יודע אם זה משל טוב, אבל זה כמו להגיד שמישהו רצה לקנות אוטו, הלך לקיה, לא הסכימו, הלך ליונדאי. אני יודע שהם באותו בעלות. כן, כן. אז תסביר את זה בצורה, סמסונג ויונדאי. רצה לקנות מכונת. כן. 샴마이와 이 힐렐은 이 당시 이제 바리새파의 큰 양대 산맥이었습니다. 예를 들면은 삼성과 현대처럼 지금 이제 큰 대기업의 이제 대표적이죠. 그것처럼 이제 바리새파의 대표라고 하면 누구냐라고 했을 때 샴마이와 힐렐이었다고 합니다. אמר לו הלל משהו מדהים. אמר לו, דהלך סני לחברה אביד, ואידך פירוש ההוא זיל גמור. אמר לו משפט שכל יהודי דתי לומד אותו בגן. אמר לו, אתה רוצה ללמוד את כל התורה על רגל אחת? יש משפט אחד פשוט. 그래서 아주 간단한 말을 이제 한 발로 설 때에 이제 토라 전체를 가르쳐 주려면 한 문장으로 말을 할 수 있어야 됩니다. 토라 전체를 한 문장으로 요약할 수 있어야 됩니다. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. 본인이 미워하는 일, 본인이 싫어하는 일을 남에게도 하지 말라라는 가르침이죠. אז השיעור הראשון שלנו להיום זה להיות בן אדם טוב. 오늘날 말로 하자면 좋은 사람이 되는 겁니다. עכשיו נתחיל. אז אני אספר קצת עליי. אני, קוראים לי הראל.
למדתי בחינוך דתי, למדתי תורה מגיל 0. אחרי התיכון למדתי בישיבת הסדר 5 שנים, למדתי High Torah Studies. 저는 태어날 때부터 종교적인 어떤 유대인의 그런 가르침, 유대교의 가르침을 배우고 살았습니다. 그리고 예시바에서 약 5년 동안 토라를 공부했습니다. שהישיבה גם כללה שירות צבאי. ואחר אתה שירת בצבא. תוך כדי, כן, גם. 그래서 이 예시바 기간 동안에 또 군대에서 이제 복무를 또 했어요. אחרי זה למדתי באוניברסיטה, יש לי תואר ראשון בתוכנית מצטיינים של אוניברסיטה העברית, שם אנחנו נפגשנו, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה. 그래서 제가 이제 첫 번째 이제 학사 학위를 받기 위해서 이제 대학교를 이제 들어갔는데 거기서 이제 저희 아내를 만났었습니다. ויש לי גם תואר שני במנהל עסקים, באוניברסיטה העברית גם. כן. עוד פעם? MBA גם, לא משנה, יש לי MBA, בנוסף לזה יצא לי לגור, לעבוד ולגור גם בסין וגם ביפן. כן, באסיה. כן. אשתי שפה היא אדריכלית מאוד מפורסמת, היא הלכה לעבוד במשרד מאוד נחשב ביפן. 그래서 제가 이제 MBA라는 그런 이 회사에서 이제 사업을 이제 하게 됐는데 이제 거기는 이제 중국, 일본 이런 아시아 국가에서 이제 주로 사업을 하는 데라서 거기서 이제 사업을 진행하고 또 이제 아내는 특별히 이제 일본을 되게 좋아합니다. עבדתי גם במגזר הציבורי, הייתי עוזר של מנכ"ל משרד החקלאות הישראלי, והיה לי עוד תפקידים בממשלה הישראלית. 그래서 이제 이스라엘 정부에 관련된 그런 일들을 이제 사업들을 이제 하기 시작했는데요. ובשנים האחרונות אני עובד יותר במגזר הפרטי, בפיתוח עסקי של טכנולוגיות, במגוון תעשיות. חבל להרחיב על זה. כן. מה שאני מנומס להגיד, לא רוצה לספר על עצמי. כן. 그래서 이제 특별히 이제 기술 쪽 분야에서 좀 깊이 이제 연구하고 거기에서 이제 사업을 진행하고 있습니다. עכשיו, זה קצת מסובך. שנייה, אני אתחיל בזה כך. התמונה שאתם רואים פה, שנכנסים לבית של ההורים שלי, זה הדבר הראשון שרואים. זה הארון ספרים היהודי שלהם. 약간 조금 부끄러운데요. 지금 이게 이제 저희 부모님 이제 집입니다. 이제 부모님 집을 쭉 들어가면은 이렇게 책이 이렇게 진열된 모습을 볼 수 있습니다. הוא יכול להיות גם נראה יותר יפה, אבל העיקר זה הספרים, זה לא איך הוא מעוצב. 그냥 이 책은 단순히 그냥 물건이 아니라는 것이죠. התורה שבעל פה, הגמרא והתלמוד, זה כמו אוקיינוס. יש המון ספרות, המון פרשנים. שנים כמה שאני לומד, אני עוד לא נוגע בהכל, אני נוגע רק בקצת. 미시나와 탈무드를 공부한다는 건 마치 이제 그 큰 대양을 알아가는 것과 같습니다. 그만큼 이 탈무드와 미시나, 특히 이제 구전 토라는 굉장히 큰 대양과 같다는 것이죠. אני יכול זה מאוד מזכיר לי, יש משל זן שמספר על נזיר בודהיסטי שנוגע בחדק של הפיל, לפעמים הוא אומר שהוא נוגע רק בחדק, הוא אומר שזה כל הפיל, אבל הוא נוגע רק בחדק, אלפנט. הרעיון זה להסביר שיש משל שמישהו נוגע בחדק של הפיל, בטרנק, ואומר, אני מכיר את הפיל, אבל הוא נרגע רק בחדק. עכשיו, תזכיר להם שבעצם, כשלומדים תורה, ככל שאתה לומד יותר, אתה מבין איזה אוקיינוס זה, ואתה לא יודע. זה כמו שאתה שוחה, מתחיל לשחות מי קוריאה באוקיינוס. אתה שוחה 5 שנים, אתה לאן הגעת? לתאילנד. יש עוד כל כך הרבה להגיע וללמוד. 그래서 이제 탈무드와 미시나 탈무드를 공부한다는 건 마치 우리 한국에서 조그만 배를 타고 먼 나라, 뭐 예를 들어 태국 아니면은 미국 이런 나라들을 그냥 배를 타고 나아가는 그 기간, 운전은 그 기간만큼 많은 시간이 걸린다라는 것입니다. אז מה שאני אעשה היום, אני בעצם אנסה להסביר לכם מלמעלה מהי תורה שבעל פה, למה נכתבה המשנה, נלמד קצת משניות, נדבר על הגמרא, נדבר על איך לומדים גמרא ותורה, וזה המון, אבל זה יהיה
קצת. קצת. כמו שחברי פה יודע. כמה הוא לומד וכמה יש עוד הרבה ללמוד. 그래서 오늘 저희가 배우는 미시나 탈무드는 굉장히 빙산의 일각, 아주 작은 양을 함께 공부하려고 합니다. אז תשאלו הרבה שאלות, זה חשוב, כי גם ככה אני לומד. 자, 이제부터 이제 왜 구전 토라가 이제 기록이 되었는지에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. והדרך שלי תהיה ללמוד דרך זה שנלמד משנה ונלמד ככה. אז קודם כל בואו נלמד משנה. את הפרק הראשון, את המשנה הראשונה, ממסכת אבות. 미시나의 한 챕터 중에서 한 그 트랙트 중에서 아보트라는 트랙테이트가 있습니다. 그 트랙테이트 중에 1장 미시나 1절에 대해서 함께 보도록 하겠습니다. אני אגיד רק משפט, מסכת אבות שונה ממשניות אחרות, כי זה מסכת שכולה מדברת על מוסר, לא על חוקים, על מוסר. 아보트라는 이 미시나는 대부분의 이제 미시나의 챕터들은 미시나의 내용들은 어떤 토라 법에 대해서 말하지만 아보트는 어떤 윤리, 도덕 이런 것들에 대해서 이야기를 합니다. אז המשנה אומרת דבר כזה, משה קיבל תורה מסיני, התורה שמשה קיבל, הוא קיבל את התורה שבכתב ותורה שבעל פה. 모세는 시내산에서 기록된 토라를 받았습니다. הוא מסרה ליהושע, לימד את התורה את יהושע. 그리고 그 받은 토라를 여호수아에게 가르쳤습니다. וישוע לימד אותה לזקנים. 그리고 여호수아는 장로들에게 가르쳤습니다. זקנים לנביאים. 장로들은 선지자들에게 가르쳤고 ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. 그리고 선지자들은 대사내들인의 의원들에게 이 토라를 전해 주었습니다. בעצם לצד זה שהתורה שבכתב נמסרה התורה שבעל פה, שמשה עלה לשמיים וקיבל את התורה, אז לצד התורה שהייתה כתובה יש את התורה שעברה דור מדור מדור, שהיא תורה שבעל פה. 우리 모세가 기록된 토라를 받았지만 그럼에도 불구하고 그 기록된 토라에는 상세하게 기록되지 않았기 때문에 하나님으로부터 구전으로 전해지는 토라를 받았다라고 합니다. 그 구전으로 전해진 토라를 대대로 전해 주었다라는 것이 유대인들의 해석입니다. במשך שנים היה איסור לכתוב את התורה שבעל פה, כי המטרה הייתה שהיא תעבור וככה היהודים יוכלו לשמור את התורה. ויש פה ציטוט מהגמרא במסכת גיטין לזיכרוני, שאומרת שדברים שנאמרים בכתב אין אתה רשאי לומרם בעל פה. סליחה, הפוך, דברים שנאמרו בעל פה. בסדר. 그래서 원래 구전 토라는 구전으로만 전해지도록 되어 있었던 토라인데 이 구전 토라를 원래는 기록하지 않는 것이 원칙이었다는 것이죠. 그래서 구전 토라는 원래 기록되면은 안 됐었습니다. עכשיו צריך להבין, זאת אומרת, התורה עברה מדור לדור ובעצם היא נמסרה בעל פה וככה הייתה יכולה להתפתח ולהתאים ולעשות, ובעצם היה איסור גם כדי שהעמים שהם לא יהודים שהם לא ידעו מה התורה בעצם, כי אי אפשר להבין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. 구전 토라가 없다면 성문 토라, 기록된 토라를 이야기가 참 어렵습니다. 그래서 이러한 메커니즘, 이러한 상황들을 이해하는 것이 필요합니다. אבל אז קורה דבר מאוד מעניין. בסוף תקופת הבית השני, החכמים שבעצם העבירו מדור לדור את התורה, זאת אומרת אחרי כנסת הגדולה היה תקופת הזוגות שהיה נשיא ואב בית דין, ואחרי זה היו תקופות שעברו, הם הבינו שהצרות שעברו על עם ישראל, שזה החורבן של הבית והמרידות ברומאים, הם הבינו שמשהו צריך להשתנות, כי הם פחדו שהיכולת של אבא למסור לבן, למסור לבן, יכול להיות שזה עלול להיפסק. אולי תשכח התורה. הם פחדו שתשכח התורה. ואז הם השתמשו בפסוק שאומר עת לעשות להשם הפרו תורתך. לפעמים, למרות שיש איסור, צריך לעשות שינויים. 그래서 그러한 전통들을 계속 구전으로 이제 전수해 왔는데, 근데 여기서 난관이 발생한 것입니다. 그 난관이 뭐냐면 제2성전 끝 무렵에 바로 AD 70년에 성전이 파괴되고 제2성전이 파괴되고 또 유대인 반란,
유대인 반란이 연이어 일어나면서 더 이상 이제 이 전통을 구전으로만 지킬 수가 없다. 이런 상황이 된 것이죠. 그래서 이것을 기록해야 되겠다라는 필요성을 느끼게 됩니다. אני רוצה שנייה לסטות מהנושא, אני רואה שיש פה ילדים שכל הכבוד שהם באו, אז כל הכבוד שלום לכם, ושתדעו שהדבר הכי חשוב זה ללמד אבא לאמא לבן, אמא לבת, אבא לבן, ואתם גם יום אחד תהיו מבוגרים ואתם תלמדו את הילדים שלכם את התורה ואת הערכים שההורים שלכם אומרים, אז כל הכבוד שאתם פה. 지금 여기 어린아이들 또 어머니, 아버지 이렇게 오셨는데 모두 오셔서 너무 감사하고 또 이러한 토라를 자녀들에게 잘 가르쳐 주시면 정말 큰 축복이 될 거라고 생각이 듭니다. 가시. עכשיו, אני אמרתי, המטרה שלי שאנחנו נלמד תורה. אז אני רוצה לעבור פה לרמב"ם. אתם מכירים את הרמב"ם? 지금 이제 미시나리 이제 공부할 텐데요. 공부하기 전에 먼저 람밤에 대해서 먼저 함께 배워보고자 합니다. 혹시 람밤을 아십니까? 람밤에 대해서 들어보신 적이 있습니까? יפה מאוד. אז על הרמב"ם נאמר, שמו של הרמב"ם זה ראשי תיבות, רבי משה בן מימון, ועליו נאמר, ממשה ועד משה לא קם כמשה. אתה יודע לתרגם את זה? כן, כן. 람밤이라는 이름은 원래 약자입니다. 아크로님이라고 하죠. 약자인데 이 약자 무엇의 약자냐면 라비 모셰 마이몬이라는 이름의 약자입니다. 이 이름에 모셰가 들어 있어서 유대인들은 이 람밤을 어떻게 평가하냐면 모세 이후에 모세와 같은 자가 일어난 사람이다. 그러니까 모세와 거의 견줄 만한 그런 랍비다라고 해석합니다. אז אני לא לקחתי את כל הקטע, כי בכל זאת אני תמצתתי וקצת עשיתי דילוגים, אבל הוא אומר, רבנו הקדוש, שזה רבי, מי שחיבר את המשנה, עוד מעט נדבר על רבי, רבי יהודה הנשיא, כן. ומימות משה רבנו ועד רבנו הקדוש לא חיברו חיבור שמלמדים בו ברבים תורה שבעל פה, אלא שבכל דור ודור ראש בית דין או נביא שהיה באותו דור כותב לעצמו זיכרון. כן. 우리의 거룩한 랍비, 여기서 말하는 랍비는 이 미시나를 기록한 문서화한 랍비 예후다 하나시를 의미합니다. 이 랍비 예후다 하나시가 미시나를 이제 집필을 했는데요. 모세로부터 우리의 랍비 모세로부터 그리고 이 랍비 예후다 하나시 이 기간까지는 원래 이 미시나와 같은 이 구전 토라를 기록하지 않았습니다. 원래 이제 기억의 기억을 외우도록 하도록 전해져 내려오던 것이 구전 토라이기 때문이죠. 그래서 종이에 기록하는 것이 아니라 그들의 기억 속에 기록한다라고 이해를 합니다. 그래서 토라 베알페라는 이 단어는 원래 외우도록 하는 토라라는 의미를 갖습니다. 외우도록 하는 토라. ואני ממשיך לקרוא, כי זה מסביר, ולמה עשה רבנו הקדוש, הוא מתכוון לרבי כך, ולא הניח הדבר כמות שהיה, לפי שראה שתלמידים מתמעטים והולכים, והצרות מתחדשות, ובאות מלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלים והולכים לקצוות, חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדו במהרה ולא ישכח, וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולימדו את המשנה ברבים. 그래서 예후다 하나시는 그래서 이렇게 왜 이 미시나를 집필해야 되는가에 대해서 이유를 설명을 했는데요. 왜냐하면 그때 당시 제2성전이 파괴되고 또 로마 반역, 유대인 반란 사건 이런 사건들을 통해서 점점 랍비들의 제자의 숫자가 줄어들기 시작했습니다. 이제 그러면서 더 이상 이것을 방치해 두었다가는 이 제자들이 토라를 잃어버릴 수 있겠다. 토라에 대한 지식을 잃어버릴 수 있겠다라고 해서 그때로부터 이제 미시나를 기록하고 그 미시나를 제자들에게 대대로 가르쳤다라고 합니다. אנחנו בעצם צריכים להבין את הסיטואציה. יש הבנה שבעצם יש גלות, יש חורבן, יש רומי, שזה כמו סין היום, שבעצם גורמת לאנשים להפסיק יכולת ללמוד תורה, ללמד אבא ובן, וצריך לעשות מעשה אמיץ כדי שהתורה לא תשכח. וזה מה שרבי עושה
בשנת 130 שנה לאחר חורבן בית המקדש, שהוא רואה שיהודים מתחילים להתפזר בכל העולם, והוא פוחד שהיהדות לא תצליח להישמר כמו שהיא נשמרה מאב לבן 1000 שנה לפני זה במתן תורה. 토라를 받은 그 시대로부터 수천 년이 지난 그 시점에서 성전이 무너지고 또 이제 포로 생활을 이제 겪게 되고 또 그런 과정에서 이 상태를 그대로 내버려두면 더 이상 이 토라 기록된 토라 자체도 잃어버릴 수 있는 그런 두려움을 이 예후다 하나시는 성전 파괴 이후로부터 수년 후 이제 그것을 깨닫게 됩니다. עכשיו אני אדלג, אני אעשה את זה שונה. כן. קצר, בסדר עכשיו? כן, כן, בסדר. כן. מבינים מה אתה... כן, כן, בסדר. אני רוצה קצת לדבר היסטורית. אז אנחנו בעצם אומרים שהיה אחרי החתני, היה את הזוגות, ואנחנו בעצם האנשים שכתבו את המשנה, קוראים לתקופה הזאת התנאים. תנאים. זה בעצם מבערך הספירה, עד שנת 200, שבעצם, תשאל את הקהל, מה קורה בשנת 73 לספירה? תשאל אותם, הם יודעים. 기원전 200년부터 기원년, 원년, 영년까지를 수고트라는 랍비들이 활동했던 시기라고 합니다. 그래서 이때는 이제 미시나 기록 초기, 그러니까 미시나의 기록의 배경의 초기 단계를 의미하고 기원년 0년부터 기원 후 200년까지, AD 200년까지의 기간에 활동했던 랍비들의 이름을 탄나임이라고 합니다. 탄나임. 그리고 이 기간 사이에 이 예루살렘 성이 파괴되는 것이죠. ופה אתם יכולים לראות גם, רוב התנאים בעצם ישבו בארץ ישראל, והם ישבו בגליל בעיקר, וגם ביהודה, ויש בעצם כל מיני שושלות של תנאים וסוגים שונים, זה קצת מסובך, אבל תגיד, זאת אומרת, משנה זה לא בן אדם אחד, זה אוסף של ספרות. כן, הרבה דיווחים. כן. כן. 여기서 우리가 알아야 될 것은 미시나는 한 사람의 주장만을 기록하지 않는다는 겁니다. 수많은 그 당시에 활동했던 수많은 랍비들의 주장들을 하나로 집약해 놓은 것이 미시나입니다. עכשיו, המשנה מורכבת מ6 סדרים. 미시나는 총 6개의 세대로 이루어져 있습니다. 6세대. כן. מה שנקרא ש"ס משניות, 6 סדרים. בכל סדר, בעצם כל סדר הוא על נושא מסוים, שמכל סדר יש בעצם מסכת, ובכל מסכת יש פרקים, ובכל פרק יש משניות. 그리고 각각의 이 세데르, 이 6개의 이 세데르가 있는데 그 세데르 안에는 마세헤트라는 것들이 있습니다. 마세헤트. 이제 하나의 주제들을 정하는 거죠. 이 마세헤트는 주제라고 생각하시면 되겠습니다. 그리고 그 주제 안에는 페레크라는 단위가 존재합니다. 페레크는 장이라는 뜻입니다. 장. 그래서 다시 이제 설명을 하자면 אני אסביר את המצב. בדיוק אוריהו פה הראה לי שהוא התחיל ללמוד, שהוא לומד משנה. אז אוריהו יכול להסביר לכם מהחוויה שלו כמה כל מסכת וכל פרק זה כמו להתחיל עולם חדש, עם מושגים חדשים. כל דבר כזה זה עולם ומלואו. אתה מתחיל את מסכת ברכות, אתה לא יודע על ברכות. אתה לומד בנזיקין, אתה לומד על סכסוכי שכנים או ירושות. אתה לומד, זאת אומרת, כל דבר פה זה לרכז שנים של תורה שבכתב למשהו פשוט של תורה שבעל פה. ספר מהחוויה שלך. כן. ספר קצת כמה זה מסובך ואז אני אסביר להם על 6 סדרים. 이 6개 각각의 챕터마다 각각의 어떤 의미들을 갖는데요. 세라임이라는 세데르는 이 특별히 농업에 관련된 법들에 대해서 다룹니다. 예를 들어 이제 첫 번째 이 섹터는 베라코트라는 섹터인데 베라코트는 기도, 어떻게 기도할까? 또 그리고 언제 기도해야 되는가라는 것에 대한 상세한 설명들과 다양한 토론들이 나와 있고요. 그리고 그 외에도 뭐 투루마, 거제나 또 11조에 대해서 어떻게 11조를 드려야 되는가에 대해서도 말씀을 이렇게 토론이 기록되어 있습니다. אז אני אסביר, אבל בפשטות על 6 סדרים של המשנה. הסברת להם את זה או שאני אסביר? אני אסביר על 6 סדרים. אז יש את הסדר הראשון שהוא סדר זרעים, שמדבר בעיקר על מצוות, מדבר על ברכות ומדבר על מצוות חקלאיות שיש, אם זה לקט, שכחה, פאה, מה ידע שלהם.
He can be your next rabbi. 저보다 더 훌륭한 랍비가 될 사람 같다고 하시네요. 네, 이 각각의 이제 주제들이 각각의 어떤 세대르마다 각각의 주제를 갖고 있다 이렇게 정도 이해하시면 될 것 같습니다. 모에드는 샤밧 그리고 절기에 대해서 그리고 나심은 이제 결혼과 또 이제 어떤 이혼 혹은 맹세에 대한 법들. 네지키는 민법이라고 할 수 있죠. 민법에 대해서 그리고 코다심은 성전과 관련된 법들 그리고 타와로트는 정결례와 관련된 법들에 대해서 이야기를 합니다. אתם רואים, הוא לומד את המשנה והוא כבר מבין איך כל דבר זה עולם ומלואו ומבין את הסדרים וזה, כל הכבוד, מצוין. 지금 이제 미시나를 잘 배우고 있다고 해가지고 되게 대단하다라고 해서 אז תלמדו משנה. אז אני רוצה ללמוד איתכם משניות, בחרתי שתי משניות, שנייה. כן. מסתבך עם זה? כן. לא. אז בואו נלמד שתי משניות פשוטות ביחד, אוקיי? כן. 두 구절의 미시나를 함께 오늘 공부하려고 하는데요. 미시나는 장과 절이 있는데 절이라 부르지 않고 미시나라고 부릅니다. 미시나 1, 미시나 2 이런 식으로 부르는 거죠. ושוב, זה כמו להסתכל על נקודה באוקיינוס ולהסתכל עליה. זה לא אומר זה כמו להסתכל על רחוב, זאת אומרת, זה כמו שאנחנו נסתכל על הרחוב הזה פה בבוצ'אן ונגיד זאת קוריאה. זה מייצג אבל זה לא מייצג, זאת טעימה. 지금 우리가 배우는 미시나는 아주 적은 분량을 배우는 거기 때문에 마치 부천을 하면 대한민국을 다 한다라는 거로 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 우리가 배우는 건 아주 작은 어떤 빙산의 일각을 배우는 것입니다. עכשיו שכחתי להגיד שהשם משנה זה מתוך הפועל בעברית לשנן וגם לשנות שזה לחזור. זאת אומרת זה גם לשנן, אתה יודע מה זה לשנן? וגם לשנות, זאת אומרת לחזור, כאילו להמשיך, בדיוק. 미시나라는 단어는 원래 레샤넨이라는 이 동사 원형에서 기인한 단어인데요. 레샤넨은 반복하다라는 뜻을 갖습니다. 반복해서 외우고 또 학습하고 복습하는 그런 것을 미시나는 그래서 복습 혹은 반복이라는 뜻을 갖습니다. תחשבו שאנחנו לא נמצאים, אין דפוס בעולם וגם לא כולם עדיין יודעים לקרוא ולכתוב, למרות שתמיד יהודים היה להם אחוז מאוד גבוה יחסית של אנשים שיודעים לקרוא ולכתוב. אז היה צריך לעשות דברים קצרים, קליטים, שיהיה אפשר לזכור אותם. 그래서 원래는 이 미시나는 되게 짧은 문장들로 연이어서 이렇게 나와 있습니다. 그러니까 긴 문장이 되지 않고 짧게 왜냐하면 그래야 외우기 편하기 때문이죠. למה זה חשוב? כי היתרון שלכם הרבה פעמים זה שאתם תקראו את המשנה בקוריאנית או באנגלית ולא בעברית, אבל שמשהו כתוב, המשנה כתובה מאוד קצר בעברית ולא תמיד מצליחים להבין עד הסוף מה זה אומר, זאת אומרת מה הכוונה של המשנה, מה שיצר בעצם בצורה כזאת או אחרת את הגמרא. 이 게마라를 말하기 위해서는 먼저 미시나를 먼저 배워야 됩니다. 미시나가 무엇인지를 알아야 됩니다. אז אני אתחיל במשנה הזאת. תפילת השחר עד חצות. תעשה תרגום מילולי, כמה שיותר מילולי. אני אסביר את הסיבוך. תפילת השחר, 샤카리트 기도라고 합니다. 샤카리트 기도는 앗 핫소트, 핫소트는 정오라고 합니다. 정오까지 한다. רבי יהודה אומר עד 4 שעות. 라비 예후다는 제4시까지 해야 된다라고 말했습니다. 제4시는 우리말로 하면 한 10시 정도라고 이해하시면 되겠습니다. תפילת המנחה עד הערב. 민하 기도는 저녁까지 하면 됩니다. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. 라비 예후다는 펠레가 민하라는 시간대가 있습니다. 펠레가 민하라는 시간대까지 하면 된다라고 주장했습니다. תפילת הערב אין לה קבע. 저녁 기도라고 하는 마리브 기도는 딱히 정해진 시간이 없습니다. 정해진 기한이 없습니다. ושל מוספים כל היום. 그리고 무사프라는 기도는 이제 샤밧과 절기에 특별하게 추가된 기도인데요. 이 무사프 기도는
언제든지 하루 종일 이제 언제든지 할 수 있습니다. עכשיו, אני לא יודע אם זה מצליח לעבור בתרגום הקוריאנית, אבל כשאנחנו קוראים את זה ככה, בלי לתת פרשנות, עולות שאלות, סתם, מה זה עד חצות? חצות של מה? חצות היום, איך מחשבים חצות? מה זה 4 שעות? מה זה 4 שעות כמו אצלי בשעון? מה זה אומר? יש שתי דעות, מה ההלכה? האם אנחנו הולכים, האם תפילת השחר היא עד חצות או 4 שעות? מה אני צריך לעשות? זאת אומרת, המשנה של עצמה כתובה קצר, אבל בצורה כזאת היא מעוררת שאלות, כי אנחנו קוראים את המשנה ואומרים, רגע, אם השעה עכשיו 5, אני יכול להתפלל תפילת השחר או לא? אגב, גם זה שתפילת השחר זה שחרית, מי אמר? תנסה, תרגם חופשי עם המורכבות שאני מנסה להסביר. 그래서 이 여기에 나와 있는 어떤 시간대는 무언가를 정하기 위해서 시간대를 정한 게 아니라 질문을 유도하기 위해서 시간대를 이렇게 설명을 해 놓은 것입니다. 그러면은 예를 들어 이런 거죠. 제 4시까지, 4시까지 하면 되는데 그러면 5시까지는 안 되나? 이런 식으로 질문을 유도하는 겁니다. 그래서 그 이유는 이렇게 생각을 더 넓히는 것이죠. עכשיו מעבר לזה, ולמה מישהו אמר שתפילת השחר היא עד חצות? ולמה רבי יהודה אמר שתפילת השחר היא 4 שעות? מה הסיבה לכל זה? 그래서 이렇게 문제를 제기할 수 있는 거죠. 만약에 새벽 기도, 그러니까 샤카리트 기도가 정오까지라고 하고 이 랍비 예후다가 이 4시까지, 제 4시까지 한다면 그 이유는, 그 근거는 무엇인가? 이런 거를 찾아가는 그런 것이 이제 미시나의 주된 목적입니다. עכשיו יש לי עוד שאלה, מאיפה החליטו שתפילת השחר, מה המקור של זה בתורה? מאיפה אנחנו יודעים שיהודי צריך להתפלל תפילת השחר? זה כתוב פה, אבל מי אמר שזה נכון? מאיפה חכמים ידעו את זה? 그래서 이런 문제를 제기할 수 있죠. 또 토라 어디에, 그리고 기록된 말씀 어디에 아침 기도를 정오까지 해야 된다라고 기록되어 있는가? 이런 그런 질문을 제기할 수도 있는 것이고, 만약 그게 아니다라고 하면은 그것을 또 이제 다른 주장들을 이제 만들어낼 수 있는 것이죠. קודם כל עכשיו אתם מבינים שתי דברים. אחד, למה יהודים אוהבים לשאול שאלות? 그래서 왜 유대인들이 질문을 좋아하는지 아시겠죠? כי אנחנו כל הזמן מנסים להבין, והדבר השני, זה קצת כמו ספוילר, אבל בעצם כל השאלות שאני שואל, זה מה שיופיע אחרי זה בתלמוד, בגמרא. 그런 식으로 많은 사람들이 거기에 의문을 가지고 질문을 던져서 만들어진 것이 바로 게마라 그리고 탈무드이기 때문입니다. עכשיו אני עשיתי את זה, אני יודע שקצת סיבכתי אתכם, אבל המטרה פה שתנסו להיכנס ללימוד, ואני עכשיו אסביר את המשנה בצורה פשוטה וברורה. 그래서 이제 약간 이제 저희가 이 미시나의 한 구절을 들어감으로써 조금 미시나가 어떤 것인지를 알게 된 것이죠. אז בפשטות, בעצם המשנה פה מדברת על 3 תפילות שחרית מנחה בערבית ועל תפילת מוסף, שזה יותר מסובך. אז בעצם בתקופת המשנה מחלקים את היום ל-12 שעות זמניות, זאת אומרת מהזריחה ועד השקיעה, נגיד היום הוא השקיעה, אם זה 12 שעות אז כל שעה זה שעה, אם זה יותר מסובך. הבנת או לא? כן. 무사프라는 기도는 굉장히 애매한 기도입니다. 시간대가 굉장히 애매한 기도인데요. 해가 뜬 시점으로부터 해가 진 시점까지 정확히 어떤 시점에 기도를 해야 된다라는 그것이 정해져 있지 않기 때문입니다. אוקיי, ותפילת המנחה זה עד הערב. יש שתי דעות, האם אפשר להתפלל מנחה עד הערב, עד השקיעה, או עד פלג המנחה שזה תקופה אחרת. בגמרא דנים מה זה כל אחד. תפילת ערבית רשום שאין לה קבע, האמת שבגמרא יש דעה אחרת, ותפילת מוסף אפשר להתפלל כל היום, אבל בגמרא זה דעה שונה. אבל ניסיתי להסביר לכם את המורכבות שיש במשנה. וזו משנה מאוד 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 פשוטה. 이 민하 기도는 저녁까지, 저녁이 어떤 시간대일까요? 해가 지는 일몰 때입니다. 지는 일몰이 이제 저녁을 말하는 거고, 펠레그 민하는 좀 다른 시간대인데 게마라에서는 저녁과 동일시합니다. 그리고 이제 무사프 기도는 하루 종일 언제든지 할 수 있다라고 하지만 게마라에서는
조금 다른 견해를 이제 주장을 합니다. 그래서 미션은 굉장히 단순한 내용을 이제 전해주는 것이죠. לא. עכשיו אתם זוכרים את הלל ושמאי? 샴마이와 힐렐의 이야기를 기억하고 계시나요? אז הלל ושמאי הם לא סתם דמויות. במשנה יש אוסף של אנשים שחולקים אחד מול השני. הכי מפורסמים זה הלל ושמאי, כי גם להלל וגם לשמאי היו תלמידים. 이 탈무드 특히 미시나에서는 다양한 이런 랍비들의 주장이 갈리고 또 갈등을 하는데요. 그 중에 대표적인 것이 바로 샴마이와 힐렐의 갈등입니다. עכשיו, המשנה הזאת מדברת על משהו מאוד בסיסי, אבל מאוד מרתק, שמראה לכם את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. עכשיו, בדרך כלל בית הלל הוא מקל, כמו שראינו בסיפור. בית שמאי, נתחיל, בית שמאי הוא מחמיר. כמו שאתם ראיתם, בית שמאי, מישהו אומר, בוא, אני רוצה ללמוד את כל התורה, הוא אומר לו, לך מפה. 힐렐학파는 굉장히 토라를 적용하는 데 있어서 관대한 입장을 지녔고, 샴마이 학파는 조금 더 굉장히 좀 무거운 혹은 굉장히 엄격한 그런 입장을 가지고 있었습니다. בית הלל הוא מקל, כמו שבסיפור הוא אמר, בוא, תיכנס, אני רוצה שתלמד. 그래서 이야기를 보면은 샴마이 학파는 이제 토라 전체를 나에게 다 알려달라 했을 때 거부를 하고 밀쳐냈죠. 하지만 힐렐 학파는 나에게 다 토라의 모든 것을 다 알려달라 했을 때 그들을 받아주고 그들을 수용했습니다. אז את המשנה הזאת אני לא אסבך, אסביר בצורה פשוטה. בית שמאי אומרים, המשנה הזאת מדברת על קריאת שמע, שיהודי צריך להגיד, שמע ישראל, השם אלוהינו, קריאת שמע יודעים פה מה זה, נכון? כן. המשנה הזאת מדברת על קריאת שמע. 지금 여기에서의 미시나는 쉐마 낭독에 대해서 이야기를 하고 있습니다. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתה ויקרא, בבוקר יעמוד. זאת אומרת, בית שמאי אומר בערב, אתה צריך לקרוא בצורה מאוד מסוימת, ובבוקר אתה צריך לעמוד. בית הלל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שנאמר ולכתך בדרך. 유대인들은 하루에 쉐마를 아침과 저녁에 낭송합니다. 낭독을 하는데요. 그때 샴마이아파는 모든 사람이 모두가 아침에는 일어서서 쉐마를 낭독해야 되고 저녁에는 누워서 쉐마를 낭독해야 된다고 했습니다. 근데 힐렐아파는 모든 사람이 자신의 방식대로 쉐마를 낭독할 수 있다. 왜냐하면은 내가 길을 걸을 때에 이 말씀을 낭독할지니라라고 기록되어 있기 때문입니다. וכל אחד מהם, אני לא קראתי, אם תקראו פה, כל אחד מהם מביא פסוק. בית שמאי אומר, למה הוא אומר, כל אחד אומר בשוכבך ובקומך, הוא פסוק בפרשת דברים, בשוכבך, זה אומר שבזה אתה צריך בשכיבה, ובקומך, בבוקר אתה עומד, כשאתה הולך לישון, תעשה את קריאת שמע שאתה שוכב, בבוקר אתה עושה בקומך, בבוקר אתה עושה בקומך. 그래서 이제 누울 때나 일어날 때는 이제 라피타르폰이 아니라 누울 때는 이제 잠잘 때를 말하는 것이고 일어날 때는 이제 잠에서 깨어날 때 이제 일어서서 샤마를 낭송해야 된다라는 입장을 샤마이가 가졌던 것이죠. בית הלל אומרים, כמו שאמרנו, כל אדם קורא כדרכו שנאמר, ולכתך בדרך, כמו שאתה הולך. ולמה הוא אומר, ואיך הוא לומד את הפסוק בשוכבך וקומך? בשעה שבני ישראל שוכבים, בשעה ישראל שלומדים. זאת אומרת, בית שמאי קורא את הפסוק בשוכבך וקומך בצורה מחמירה. שאתה הולך לישון, תקרא בשכיבה, שאתה קם בבוקר, תקרא בעמידה. בית הלל קורא את הפסוק בצורה מרחיבה. נוח לך תשכב, נוח לך תעמוד. לשבת גם, כן. גם לשבת, פריסטייל. 그래서 이제 힐렐학파는 그러니까 샴마이아파는 뭔가를 되게 규정하고 그것을 반드시 해야 되는 어떤 고착화시켰다면은 방식을 힐렐학파는 프리스타일 얼마든지 본인이 원하는 방식으로 쉐마를 낭독할 수 있다라는 입장을 취했던 것입니다. ואז מסופר, אמר רבי טרפון זה תנא אחר, אני הייתי בא בדרך, אני פעם טיילתי, והתתי לקרות, עשיתי כמו בית שמאי, רשום בשוכבך, שכבתי לקרות.
והלכתי לפי בית שמאי, וסיכנתי את עצמי בפני הליסטים. היו שם גנבים, וכנראה הם ראו אותי וזה היה מסוכן. לרבי טרפון הוא היה אחד הוא היה מבית שמאי. תנאי. בבית שמאי. הוא לא היה מבית שמאי, הוא היה תנא אחר. הוא תנא אחר. כן. יש את בית הלל, יש את בית שמאי, מישהו אחר אומר. 라비 타르폰이라는 라비가 당시 이제 타나임 라비들 중에 한 명이었던 라비 타르폰이 본인의 어떤 경험을 이야기를 했었습니다. 뭐냐면은 본인이 이제 길을 가다가 이제 저녁 쉐마를 낭송할 때가 되어서 이제 누워서 이제 쉐마를 낭독을 했는데 그때 강도가 그를 덮쳐서 그가 위험에 빠질 뻔했다라고 말합니다. 그때 어떻게? אמרו לו זה חכמים, כדאי לחוב את עצמך שעברת על דברי בית הלל. זה לא טוב, הנה, בגלל שעברת על בית הלל סתם סיכנת את עצמך, הם באו עליו בביקורת. 그래서 현인들은 그 라피 타르폰에게 이렇게 말했습니다. 당신이 그런 위험에 빠지게 된 거는 스스로 작정한 것이다. 왜냐하면은 그대가 힐렐의 주장대로 쉐마를 낭송하지 않았기 때문이다라고 라피 타르폰에게 현인들이 이야기를 했습니다. אז כמו שאמרתי, בעצם שקוראים את המשנה, כמו שראיתם את זה ביחד, גם על המשנה הקודמת, המשנה למרות שהיא לכאורה קצרה וברורה, היא מעוררת שאלות. לא ברור תמיד מה המשנה אומרת, או מה היה היסוד. אנחנו רוצים להבין אותה יותר לעומק. אנחנו רוצים להבין, היה דעה כזאת, אבל מה בן אדם צריך לעשות? הדבר הזה הוביל בעצם חכמים לנסות וללמוד לעומק, ובעצם אחרי שהיה את התנאים, היה את האמוראים. אמוראים, כן. ובעצם זה גם קשור להיסטוריה של עם ישראל, היו שתי מרכזים מרכזיים שבעצם למדו בהם תורה. היה את ארץ ישראל, והיה את בבל. שבארץ ישראל היה את הגליל ואת המקומות, ובבבל היה ישיבות כמו פומפידיטה, כמו נהרדע, היה מרכז בבלי, וגם ככל שעבר הזמן דיברו יותר ויותר ארמית. 에르츠 이스라엘. 그래서 이 미시나를 더 깊이 이해하기 위해서는 탈무드, 이 게마라를 공부를 해야 되는데요. 그때 이제 이 탈무드를 기록하는 탈무드에 대한 어떤 질문들을 이제 했었던 세대가 바로 아모라임 세대라고 합니다. 이 아모라임 세대는 이 두 종류의 탈무드, 게마라를 이제 집필하기 시작합니다. 그게 바로 두 종류인데 하나는 탈무드 바벨리, 바벨로니아 탈무드와 탈무드 예루샬미, 예루살렘 탈무드, 이렇게 두 종류의 탈무드가 있었다고 합니다. הקדמת אותי. אז בעצם, סיפרת על התלמוד הבבלי תלמוד ירושלמי, נכון? נכון. אז בעצם נוצר כמו שהרב אוריהו אמר, שיש את התלמוד הבבלי ותלמוד הירושלמי, והתלמוד הירושלמי קודם כל לא נשארו הגרסאות שלו, זאת אומרת העתקות שלו היו פחות, יותר למדו את התלמוד הבבלי, ובדרך כלל כשמדברים על גמרא מדברים על תלמוד בבלי. התלמוד הבבלי הוא יותר שרד, אני באופן אישי אוהב מאוד יותר את הירושלמי, כי התלמוד הבבלי הוא כאילו רוב יהודים מנהלים. הרוב היהודים לומדים תלמוד בבלי, אבל אני אגיד זה ככה, התלמוד הירושלמי הוא טופ דאון, הוא מסתכל מלמעלה ויורד למטה. התלמוד הבבלי מתחיל בדברים כאלה קטנים ולאט לאט אתה מגלה את הסוגיה. אבל רובנו לומדים בעיקר את התלמוד הבבלי. גם התלמוד הירושלמי נחתם באזור 350 לספירה, והתלמוד הבבלי נחתם באזור 600 לספירה. 그래서 이 탈무드 바벨리는 좀 이 탈무드 예루살미와 좀 차이가 있습니다. 탈무드 예루살미는 이제 아까 이제 저희가 트랙테이트라고 이제 배웠었죠. 이 6개의 세드라 안에 수많은 이제 트랙트가 있는데 그 트랙트에 해당되는 주제들을 이제 다양한 이 질문들과 다양한 주제를 이제 더 깊이 다루는 건데요. 탈무드 바벨리보다 탈무드 예루살미에서 다루고 있는 그런 질문들이 훨씬 더 양이 방대합니다. עכשיו, אני קצת אדבר על התלמוד, אני חושב שדיברנו על זה קצת על התלמוד, אבל בעצם מה התלמוד כולל? התלמוד הוא בעצם טקסט שעוזר לנו להבין את החוקים היהודיים ופרשנות על המשנה, והוא כולל בעצם את הפרשנות, את השיח של הרבנים. התלמוד בעצם, כמו שהמשנה הביא השיח של התנאים, התלמוד מביא את השיח של האמוראים. כן. 아까도 배웠지만은 이 탈무드는 미시나에 조금 애매모호하고 조금 좀 상세하게 되어 있지 않은 그런
주제들을 더 상세하게 나누는 또 랍비들의 그런 대화들과 토론들을 더 방대하게 다루는 그런 책입니다. התלמוד מביא, שוב, זה קשה, התלמוד מביא בעצם פרשנות, והתלמוד הוא גם מאוד אסוציאטיבי, הוא קופץ מדבר אחד לדבר שני, כי הוא מביא שיח, כי בעצם הוא משקף איך נראה השיח בבית מדרש. אני ואוריהו למדנו ביחד את המשנה, רב מסוים חשב ככה, רב מסוים חשב אחרת, התחילו להתווכח מי צודק. תוך כדי הביאו דוגמאות וסיפורים, עברו מזה לסיפורים. התלמוד הוא עולם שאתה בעצם נכנס לתוכו והוא מאוד עמוק. 미시나는 이 랍비의 주장과 이 랍비의 주장이 서로 옳은가 그른가에 대한 치열한 논쟁이라면 탈무드는 그것보다 더 깊은 어떤 주제를 다룹니다. אז אני רוצה קצת להסביר איך נראה בעצם דף של גמרא. זה גמרא תלמוד. 그마라가 이제 미시나에서 이제 확장된 어떤 다양한 랍비들의 질문들과 그런 해석들과 또 토론들을 이제 정리한 게 이제 게마라인데 게마라와 탈무드는 사실상 동의어로 유대인들에게는 통용되고 있습니다. אז אני קודם כל גמרות מתחילות תמיד מדף לכל יש לי פה גם אני אראה לכם אחרי זה אבל בעצם יש גמרא הדף הזה של הגמרא הוא בעצם בין קוראים לזה ש"ס וילנה ככה זה ככה כבר 200 להמשיך? כן. 이런 식으로 게마라가 이런 식으로 기록되어 있습니다. אז יש את דף א', שנייה, אז נעבור לאט לאט. יש לי דרך להצביע על זה? אז תראו, למעלה יש את הדף של, קודם כל למעלה יש מי שמתו, שנייה, קודם כל מסכת, ברכות, פרק שלישי. 마세케트라는 이 챕터가 있고 페레크라는 게 아까 말씀드린 것처럼 장이죠, 장. 그리고 ליד זה יש פרק שלישי. 실리시는 이제 세 번째. השם של הפרק, מי שמתו מוטל לפניו. כן. מצוין. כן. 자, 다시 설명드리겠습니다. 오빵. אז בעצם פה יש בעצם את השם של המסכת. 자, 아까 말씀드린 이 부분은 이 마세케트의 이 이름입니다. 베라코트라는 마세케트. 그리고 실리시는 이 장. 세 번째. פה הפרק. 페레크는 장이라는 뜻입니다. פה הדף של הגמרא, בעצם יש את הצד הזה של הגמרא, זאת אומרת, הצד הזה זה צד דף א', הנקודה הזאת. 그래서 이 부분을 다프라고 합니다. ויש דף ב' גם, כאילו, בצד השני של הדף. 그래서 한 부분이 이제 다프 알레프라고 하고 바로 이제 옆에 있는 부분을 다프 베이트라고 합니다. עכשיו, פה בעצם אתם רואים, פה מתחיל פרק, מפסיק פרק שלישי, פה מתחיל פרק רביעי, תפילת השחר עד חצות. אתם רואים, אז פה זה המשנה. 이제 위에 보시면 큰 이제 문단이 있죠. 큰 문단 있고 밑에 이제 아래로 이제 문단이 형성되어 있는데 위에 있는 문단이 세 번째 장, 3장을 말하고 밑에 있는 이 부분을 네 번째 장입니다. ופה בעצם רשום, הנה, קשה לראות, שם דווקא רואים יותר טוב. אם תסתכלו שם, 조금 쪽이 좀 보기 힘드신 분은 좀 뒤로 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 그래서 뒤로 보시면 좀 이해하기 쉬울 텐데요. 이 탈무드는 미시나에 대한 내용이 먼저 앞에 나오고 그 밑에 게마라가 설명이 되어 있습니다. ופה בעצם אחרי זה מתחילה הגמרא, בעצם שדנה על המשנה. 그래서 이제 게마라라고 되어 있는 부분은 김멜mem이라고 이제 약자로 표기를 하는 거죠. ותכף אולי ננסה ללמוד, אבל בעצם במשך דורות יש שני פרשנים מרכזיים על הגמרא. הראשון זה רש"י מצד ימין. 오른쪽에 있는 이 부분들은 이제 랍비들의 해석입니다. 그 주위로 있는 것들은 가운데가 이제 미시나, 게마라 이런 것들이 있는 거고 주위에 있는 거는 다 주석입니다. 주석. 그래서 주석 여기는 이제 오른쪽에 있는 건 라시라는 랍비의 주석입니다. רש"י חי לפני 1000 שנה בצרפת, והוא בעצם גדול הפרשנים, הוא גם יש לו פרשנות על התורה, והוא בעצם גדול הפרשנים, כי אמרתי, יש לו פרשנות על התורה, על התנ"ך, בעצם יש לו פרשנות מאוד פשוטה שמאוד התקבלה בכל תפוצות ישראל. הוא חי בצרפת, הוא גם כנראה התפרנס מעולם של יין, לפי ההבנה שלו,
ובעצם יש לו פירוש מאוד קצר ומפוצמצת, שאתה קורא משהו במשנה ובגמרא ואתה לא מבין, אתה הולך לרש"י. 라쉬가 이제 처음으로 이제 나오는데요. 라쉬는 대표적인 중세 랍비 중 한 명입니다. 라쉬는 프랑스에서 활동했던 랍비인데 토라나 이제 다양한 이제 타나크에 관련된 내용들에 대해서 해설을 이제 넣은 거죠. 해설 위대한 נראה 해설자. לי שאני אעבור להסביר מפה, יותר פשוט. אז, והצד השמאלי זה בעצם התוספות. תוספות זה בעצם, שימו לב שההיסטוריה של הספרות היהודית הולכת ביחד עם הגיאוגרפיה היהודית. כלומר, איפה שהולכים יהודים, הקהילות שמשגשגות זה הקהילות שלומדים בהם תורה שהיא נשמרת, ושם בעצם המרכז זה הלימוד, זה הרוח, ושם בעצם לשם הולכת היהדות. אתם רואים שהתחלנו בארץ ישראל, עברנו לבבל, מבבל אנחנו ראינו את הרמב"ם בספרד שכותב, ועכשיו אנחנו רואים בצרפת את התוספות וחכמי אשכנז, ואחרי זה שיהודים התחילו להתיישב במזרח אירופה, אז שם הספרות. אבל המסע היהודי בעצם, התורה שבעל פה, המשנה, הגמרא, הפרשנות, הכל הולכת עם הגיאוגרפיה היהודית. זאת הדרך שלנו היהודים, שלא היה לנו מדינה, זאת הייתה הדרך שלנו להשאיר את המורשת שלנו בעולם. 그래서 우리의 그 유대인들의 어떤 유산을 보존하고 지키기 위해서 이 12세기부터 14세기의 유대 랍비들, 그러니까 이 국가를 초월해서 예루살렘, 이스라엘에서부터 스페인, 동유럽 전 세계 랍비들이 주석을 추가적으로 남긴 것을 토사포트라고 합니다. 굉장히 광범위합니다. אני אדבר טיפה על התוספות. אז התוספות בעצם זה אוסף של חכמים שגרו בצרפת ובמקומות אחרים, שבעצם אם רש"י מסביר בפשטות, תוספות שואלים שאלות קשות, וזה יותר מסובך. אבל הלימוד הגמרא הבסיסי, איך שהוא יהיה בתולדות ישראל, זה ללמוד גמרא עם רש"י ותוספות. רש"י שמסביר לך, ותוספות ששואל שאלות שקצת מקשות, אבל מחדד את השכל. 됩니다. כן. 그래서 이제 토사포트는 특별히 라쉬의 제자들에 의해서 그 계명들, 토라의 계명들을 집약해 놓은 건데요. 그래서 이 토사포트는 이제 라쉬의 어떤 해석이 확장됐다라고 이해할 수 있습니다. עכשיו, אני זוכר את הגמרא הזאת בעל פה, כי למדתי איתו בכיתה ד', הייתי בגיל של איפה הילדים החמודים. אבל בעצם הנה פה הגמרא מתחילה ושואלת, הנה, ורמיני, וואי, אני קשה לי לראות את זה ככה. טוב, לא נלמד, זה מסובך גם, עזוב. אבל צריך להגיד שהגמרא היא נכתבה בארמית. זאת אומרת, שאתה לומד גמרא, הקושי הוא לא רק להבין, זה קודם כל לדבר לאט לאט ארמית. ארמית זה שפה, זה היה כמו האנגלית, זה ה-common language של התקופה הזאת. 이 탈무드는 특별히 이제 아람어로 기록되어 있기 때문에 유대인들에게도 대단히 어렵습니다. 그래서 탈무드를 공부하기 위해서는 아람어를 유대인들은 특별히 공부하는데 마치 영어를 새로 이제 배우는 것과 같은 그런 느낌을 받는다고 합니다. אני חושב שבינתיים שאנשים יעברו שירות נראה בגמרא, מה אתה אומר? אולי לקצר זה... לקצר? כן, זה הגמרא הם לא... מסובך מדי. מסובך מדי, כן. לא, אבל אתה רוצה אתה חושב שחכם שנעביר להם שירות נראה בגמרא? כן, כן. קשה לראות ככה. מה אתה אומר? לא, כאילו, שנעביר להם שירות שלו, זה יותר מסובך. שיראו, יעניין אותם או לא? תעבירי ביניהם שיראו. מי שרוצה לראות איך זה נראה בלייב, כי זה קשה, 대마라를 한번 보고 싶어 אז 하시는 מוזמן לעבור 분들 ולראות 혹시 סתם. עכשיו, שימו לב שהאותיות של הפרשנות, קוראים לזה כתב רש"י. זה פונט שונה, שגם צריך ללמוד איך לקרוא אותו. 그래서 이제 오른쪽 이제 중앙에 있는 건 이제 미시나 그리고 게마라이고 이제 오른쪽 우측에 있는 거는 이제 라쉬. תצלמי את זה. 네. תצלמי לו. 그리고 이제 왼쪽에 있는 건 토사포트라는 주석입니다. 그래서 그렇게 분류를 해서 보시면 될 것 같습니다. עכשיו, אז דיברנו, הנה. כן. הנה, עשיתי את זה יותר גדול שנוכל ללמוד. אז לקחתי את החלק הזה. 아주 작은 이제 이 부분 아래 부분을 좀 발췌를 했는데요. ועשיתי על הפוקוס. אז אתם רואים פה זה המשנה שלמדנו תפילת השחר עד חצות. 그래서 지금 딱 미시나 절반에 이제 딱 자른 건데요.
עכשיו, חשוב להגיד שלצד בעצם המשניות שנכתבו, יש משהו שקוראים לו ברייתא. זאת אומרת, היו כל מיני שינונים, כל מיני מקורות אחרים שאנשים זכרו אותם, אבל הם לא נכנסו למשנה עצמה, כי המשנה נכנסה בקיצור. הבנת או שזה? עוד פעם זה יש בעצם לצד, משנה. הייתה הרבה ספרות שהייתה בתקופה של התנאים. עכשיו, לא הכל נכנס לספר עצמו של המשנה. יש משהו שקוראים לו ברייתא, מקורות אחרים מהתקופה ברייתא. הזאת שהיו ידועים. אתה יודע מה זה ברייתא? 브라이타 כן. אז תסביר להם שזה ברייתא, ככה נתחיל לסבור את המשנה. כן. 그래서 이제 한 미시나 부분을 이제 브라이타라고 이제 부릅니다. 미시나의 한 이 부분이 이제 브라이타, 한 이제 주제가 있으면은 한 주제에 한 장에 1장에 몇 절이 이렇게 있잖아요. 몇 절, 1절, 2절, 3절, 3절. 그걸 총 통틀어서 브라이타라고 하는데 이 브라이타는 특별히 탄나임이라는 랍비들 아까 배웠듯이 영세기부터 200년, 기원 후 200년까지의 랍비들 이후에 랍비들이 추가적으로 단 미시나를 브라이타라고 합니다. 브라이타. אז נתחיל ללמוד קצת טעימה מהגמרא. אז הגמרא מתחילה ואומרת ורמינו, זו מילה של קושי. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת מצוותה זה של התפילה לכאורה, עם נצח חמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה. זאת אומרת, אם אומרים, יש פה שאלה, מביאים פה ברייתא שאומרת, המצווה להתפלל שחרית, זה לא עד חצות או עד 4 שעות, זה בנצח חמה, זה עם הזריחה. לכאורה, זה סותר את המשנה שלנו. הבנת? מספיק פשוט. 미시나에서는 이 샤가리트 기도를 정오 혹은 이제 제40까지 이제 하면은 된다라는 두 가지 주장으로 이렇게 갈렸지만 이제 이 게마라는 사실상 그 둘이 같다라고 이제 해석을 했습니다. עונה הגמרא, לא, הברייתא הזאת מדברת קיטניה היא לוותיקין, זאת אומרת, הברייתא הזאת מדברת על ותיקין, דאמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה. נצח חמה. תראו איזה מסובך זה גמרא, זה משהו נורא פשוט, אבל זה מסובך להבין מה השאלה, מה התשובה. כן. 그래서 이제 אם זה מסובך לדלג על זה, נראה לך זה מסובך מדי? אולי הם מסובכים. תסביר, מה שיבינו, מה שלא, לא, זה בסדר. כן. 그래서 이제 다시 설명을 드리자면 이제 게마라, 특별히 이제 게마라는 이제 많은 질문과 또 많은 이제 생각들, 많은 이견들 이런 다양한 추가적인 어떤 생각들을 이제 또 자아낼 수 있는 그런 통로가 될 수 있는데요. 그래서 이제 미시나에서 이렇다라고 설명을 했었던 부분들도 이제 추가적인 생각의 이제 너비를 넓히는 것이죠. לאחר מכן הגמרא פה, אני לא אכנס, בלמעלה מתחילה לדבר על מה קורה אם בן אדם שכח ולא יתפלל, האם הוא יכול להשלים 2 תפילות, לא התפללתי מנחה, אם אני יכול להתפלל פעמיים ערבית. 만약에 이제 게마라에서 이런 얘기가 있습니다. 게마라에서 어떤 사람이 민하 기도와 저녁 기도를 이제 좀 깜빡하고 그 기도를 까먹은 경우 어떤? ידעתי שזה מסובך בזה. בסדר, עכשיו זה החלק, יש לנו, כמה זמן יש לנו? 혹시 더 해도 될까요? יכול להיות. טוב, זה מעניין. זה טוב, להמשיך. לא מכיר את התרבות, כנראה רגיל לרתק אנשים. אז אני רוצה עכשיו קצת לדבר על ישיבה. איפה שבכל הדורות למדו תורה. כן. 이제 예시바에 대해서 좀 얘기를 하려고 하는데요. 이 예시바는 토라를 공부하는 기관을 말합니다. אני לא אובייקטיבי, אני הבאתי תמונות של הישיבה שלי. 저기 위에 보시면은 제가 이제 예시바에서 공부하고 있는 모습이 보입니다. אבל אתם זוכרים, אתם רואים את המפה פה. 여기 지도 보이시죠? אז אתם יכולים לראות שכבר לפני 1500 שנה היו בנהרדע, היו ישיבות בכל המקומות. זאת אומרת, ישיבה זה מקום שאנשים באים ללמוד תורה כדי ללמוד תורה. 이 바벨론 지역 1500년 전에 이제 바벨론 지역에서 수많은 이제 유대인들이 토라를 이제 공부를 했었는데 거기에 이제 수많은 예시바들이 이제 세워지기 시작했습니다. עכשיו, זה אני פה לומד גמרא בישיבה. הבחור הזה שלימד אותי היום נהיה כבר ראש ישיבה. 여기 우측에 있는 게 이제
하렐입니다. 그리고 중앙에 있는 게 이 예시바의 이 원장이라고 할까요? 예시바의 원장입니다. מה שעושים בישיבה בעצם לומדים, רוב מה שלומדים בישיבות זה גמרא. בעצם גמרא זה הלב של הלימוד בישיבות. 예시바에서는 주로 게마라를 공부합니다. אני למדתי בישיבה קצת יותר מעניין, כאילו שלומדים רוב הזמן גמרא, אבל לומדים עוד דברים. 물론 그 외 다른 것들을 공부할 수 있지만 대부분의 시간은 게마라를 공부하는데 할애합니다. אבל הרעיון בלימוד בישיבה זה בעצם, יש כמה עקרונות. דבר ראשון, לומדים בחברותות, לומדים אחד עם השני. 예시바에서 공부하는 목적은 크게 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 하브루타를 하기 위해서입니다. 그러니까 서로가 이 토라를 공부하는 것이죠. 서로가 대화를 주고받고 토론하면서 토라를 공부하는 겁니다. עכשיו, כמו שראיתם, הגמרא והמשנה הם טקסטים שהמטרה שלהם הם לא... כי המטרה שלהם היא לעורר שיח, לגרום לאנשים לשאול שאלות. המטרה היא כמה שיותר, זאת אומרת... אני בכמה מקומות שהייתי באסיה, סיימתי לתת הרצאה ואנשים התביישו לשאול אותי שאלות. ואצלנו, בתרבות שאני למדתי בה, בישיבה, אם בן אדם שואל את הראש ישיבה שאלה שהוא לא יודע לתת עליה תשובה, הוא התלמיד המצטיין. 만약에 그 랍비가 이제 질문했는데 질문을 못하는 학생은 조금 좀 뭐라 해야 될까요? 좀 부족한 그런 학생이다라고 이해를 합니다. המטרה היא בעצם, וכדי להבין שזה לא מסובך, בתלמוד יש, שכחתי כמה, אבל יש אלפי דפים. כמה זה 7? יש 1,500 דפים בערך בגמרא. 1,000 דפים? יותר, 7 כפול. 300. יש כמעט 2,000 דפים, ושתבינו שבישיבה לפעמים לומדים דף אחד של הגמרא מתוך התלמוד, לומדים סוגיה בגמרא גם שבועות, שבוע, שבועיים, 3, כל אחד לומדים מאוד לעומק את הדברים, כי יש הרבה מה לשאול ומה להבין, זה נורא מסובך. 이제 탈무드를 이제 보다 더 효과적으로 공부하기 위해서는 이제 매일매일 공부하는 그런 스케줄을 이제 세우는 건데요. 그거를 이제 주마다 이제 하나의 단위로 해서 수기야를 공부한다고 합니다. 주마다 수기야를 공부한다라고 하는데 이 매일 한 장씩을 이제 공부하는데 그걸 이제 7장을 했을 때 수기야라고 부릅니다. עכשיו, בעצם יש בלימוד, חוץ מרש"י, אתם זוכרים את הארון ספרים שהראיתי לכם, יש המון פרשנים על התלמוד. ושאתה לומד לעומק, אתה מנסה ללמוד, להבין בעצמך, לשאול שאלות. ואתה רואה מה למדו במשך 1,500 שנה של פרשנות התלמוד, איזה שאלות שאלו על הסוגיה. ואתה בעצם מנסה להבין בעומק מה עומד מאחורי השיטות השונות בגמרא. זה שיעור בפני עצמו לאיך לומדים גמרא ומה לומדים גמרא, אבל אני רוצה לתת להם קצת מהטעם. 이 시간에 1500년 전부터 이 기록됐던 이 탈무드 전체를 나눈다는 건 사실 굉장히 어려운 일입니다. 그래서 오늘 저희가 배운 이 탈무드는 굉장히 아주 작은 맛보기 정도로 이해하시면 될 것 같습니다. עכשיו, בית מדרש שאני למדתי בו בנוי בצורה כזאת, הוא נראה קצת כמו פרלמנט. למה? כי בעצם אחרי ששבוע שלם כל הישיבה לומדת ביחד סוגיה, כל רב, כל קבוצה לומדת, בעצם עושים שיעור גדול, עומד הראש ישיבה ככה, מלמד שיעור שמסכם את כל הסוגיה בגמרא, את החלק שנלמד, ואז כולם מתחילים לשאול אותו שאלות, הרבנים, האנשים, זה כמו קרב. 만약에 이제 예시바를 들어가면은 저런 모양으로 이제 책상들이 놓여 있고, 이렇게 돼 있고 중간에 이제 로시 예시바라는 이 예시바의 원장이 있습니다. 그리고 그 주위로 학생들이 삥 둘러서 이렇게 앉아서 이제 탈무드를 공부하는데요. 그럴 때 로시 예시바가 그 주에 수기야를 던져줍니다. 그러면 그 수기야에 대해서 학생들 랍비 할 것 없이 다 이제 토론을 하는 거예요. והמטרה בלימוד תורה בישיבה הוא עצם הלימוד. הוא לא לקבל לא תואר ראשון ולא תואר שני. הוא לא להבין כמה שיותר, הוא לנסות להבין לעומק את הדברים
ובעצם לתרגל. הלימוד, יש בו איזשהו משהו שמתרגל. אתה מתחיל לחשוב בצורה כמו שחושבת הגמרא. זה צריך לתרגל ולהסביר את זה. 토라를 공부한다는 것에는 공부 자체의 의미가 있습니다. 그래서 이 토라를 어떻게 공부하는가? 첫 번째 말씀했던 것처럼 하브루타를 하든가 아니면은 이 두 번째 이 랍비가 중간에 있고 그 주위로 학생들이 삥 둘러싸서 이렇게 이 주제들을 가지고 토론을 하는 것인가? 이 다양한 것들의 결국의 목적은 이러한 공부 방식의 목적은 공부에 익숙해지기 위해서입니다. עכשיו, עוד משהו חשוב על הגמרא, לגמרא יש את ההיגיון שלה. כלומר, הלוגיקה של התלמוד היא לוגיקה שהיא טיפה שונה. אני לא התחיל להיכנס פה, יש ספר של הרב הנזיר על הבדל בין... יש לוגיקה שונה, זאת שפה שונה. כל פעם שאתה נכנס לסוגיה, אתה בעצם קופץ לתוך מקום חדש, וצריך להבין, וצריך לשאול שאלות. כמו שלמדנו ביחד משנה מאוד פשוטה. אתה שואל למה הרב הזה אמר ככה, ולמה הרב הזה אמר ככה, ואתה קורא את הטקסט בגמרא, ואתה לא תמיד מבין אותו. אתה בעצם מתחיל לשחות, אתה קופץ למים וסוחב ומנסה להבין. ואחד מבין ככה, ואחד מבין אחרת. ואז אחד רואה שמישהו שאל ככה לפני 500 שנה את השאלה הזאת. ואז מישהו שאל את השאלה הזאת. אתה בעצם נכנס, כאילו, זה משהו שקשה להיכנס. אבל כשנכנס ושוחה, זה התעלות אינטלקטואלית מאוד מאוד גדולה. 우리가 예를 들어서 설명을 하자면은 아무것도 모르는 우리가 그 깊이가 얼마인지 모르고 그 안에 뭐가 있는지 모르는 큰 바다에 우리가 이제 뛰어 들어가는 겁니다. 뛰어 들어가서 그 안에서 그 안에 묻혀 있는 진주 혹은 그 안에 묻혀 있는 보물들 그런 것들을 발견해내는 것이 이 토라 공부의 목적이라고 할 수 있습니다. 그래서 이 탈무드는 미시나와 다르게 아람어로 되어 있고 또 좀 낯선 방식으로 기록되어 있고 굉장히 공부하기가 좀 어려워 보이는 그런 인상을 주지만 그 안에 들어가면 정말 그 안에서 귀중하고 또 새로운 것들 거기에서 발견할 수 있다라고 지금 비유로 설명을 하고 있습니다. ושוב, קשה להסביר, על ארון הספרים היהודי יש המון פרשנים, ואתה שואל את עצמך מהגמרא מה ההלכה, זאת אומרת למדת בגמרא ומה ההלכה, אבל זה עולם מאוד מאוד שלם, אבל הגמרא היא כמו אוקיינוס שאתה נכנס אליו. לא סתם הבאתי את זה, זה שפה אחרת שהיא ארמית, זאת לוגיקה שונה. צריך להבין את השיטות, יש אמוראים שיש להם שיטה כזאת. המטרה שלך בלימוד הגמרא היא לנסות לנסח עקרונות מאוד מזוקקים כדי לנסות להבין את הגמרא. אבל שתבינו, אני משער שלחלקכם פה מה שלימדתי היה מסובך, אבל גם לי, זאת אומרת, ללמוד גמרא זה דבר מסובך. גם לאנשים שלומדים הרבה שנים. יש דפים מאוד מאוד קשים, יש דפים מאוד מאוד קלים. 저도 이 탈무드와 게마라에 대해서 얘기를 하고 가르치는 것이 사실 굉장히 좀 부끄럽고 좀 난처하지만 그럼에도 불구하고 이 게마라는 정말 그 안에서 소중한 보물들을 또 얻을 수 있는 그런 큰 대양과 같다라는 것을 아실 수 있습니다. אני חושב אבל שזה אחד, שאני מסתכל בפרספקטיבה היסטורית, אחד הדברים שגרמו ליהודים בשלבים יותר מאוחרים בעולם להצליח לקבל יותר פרסי נובל או להצליח להיות מוכשרים בכל מיני מקצועות שונים ואחרים, היה קודם כל שבגלל שאת צריך ללמוד את התורה, אז אנשים הרבה יותר למדו קרוא וכתוב. זאת אומרת, בעוד שבאירופה היו כנסיות שהיו נגד זה שאנשים ילמדו לקרוא ולכתוב, יהודים כל הזמן היה אחוז קריאה וכתיבה הרבה יותר גבוה אצל יהודים. 유대인들이 전 세계에서 가장 많은 노벨상을 수상을 하고 또 많은 부분에서 이제 재능과 그런 것의 두각을 드러내는 것은 그만큼 토라 공부에 대해서 진지하고 토라 공부에 심취한 그런 것이 습관화되어 있었기 때문입니다. 그렇기 때문에 הדבר השני, הערך בלימוד, זאת אומרת, הלימוד, כמו, אני פוחד להגיד, בתרבות הקונפוציאנית, היכולת להתקדם הייתה לא רק אם נולדת למשפחה הנכונה, אלא מי שחכם, אסכולה, היה מעל הכל. נכון, אני צודק או לא? שבתרבות הקונפוציאנית... קונפוציוס. קונפוציוס, כן. אז בעצם אסכולר היה גם דבר חכם. אז התרבות היהודית שמה בעצם את החוכמה והלימוד בראש הערכים.
오빵 아니면 스베. אני רוצה להגיד שבעצם בתרבות היהודית, אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, זה מסובך. בתרבות היהודית בעצם ללמוד, להיות אדם שלומד תורה, שחכם, ששואל שאלות, זה היה האידיאל. מי היה החתן הכי נחשב? מישהו שהוא תלמיד חכם, אדם שלומד תורה, שיודע תורה. האנשים שהסתכלו עליהם במעמד הכי גבוה, זה היו אנשים שלומדים, שחכמים. 유대인의 이 문화라는 것은 배움이라는 것이 있습니다. 토라를 배우고 토라를 알고 또 토라에 대해서 깊이 아는 것이 성공한 사람의 기준이라는 것이죠. 그러니까 성공의 기준이 어떤 이방 나라들처럼 어떤 재물이나 명성이나 이런 것의 성공이 아니라 유대인들의 문화는 배움에 있어서 머리로 올라가는 것, 배움에 톱을 찌는 것, 그런 것이 이제 이 유대 문화의 어떤 이상향이라고 이해하시면 될 것 같습니다. עכשיו, אני קצת רוצה לדבר על שתי גישות בלימוד. דיברנו בעצם, לימוד הגמרא מתחלק לשתיים. יש לימוד בעיון, ככה רוב מה שלומדים בגמרא, זאת אומרת, במסכת יכולים ללמוד כמה סוגיות קטנות מתוך מסכת, במשך זמן שלם, זמן זה סמסטר. זה לימוד בעיון, מה שהסברתי, אבל לצד יש לימוד בקיאות, שזה באמת ללמוד יותר מהר את הגמרא, לקבל קצת בקיאות. ושתיהם משלימים אחד לשני ביחד. 이윤 ובקיאות. 이 게마라를 공부하는 데 있어서 특히 탈무드를 공부하는 데 있어서 두 가지 요점이 필요한데요. 두 가지가 뭐냐면은 베키우트 그리고 이윤입니다. 베키우트는 얼마나 토라를 광범위하게 아는가, 탈무드를 얼마나 광범위하게 공부하는가, 포괄하는 것에 초점이 맞춰져 있고, 이윤은 얼마나 깊이 있게 아는가, 거기에 초점을 맞춥니다. 그래서 토라를 공부하는 것에는 이 포괄하는, 요약하고 이 내용들을 다 이해할 수 있고 포괄할 수 있는 그런 능력들을 향상시키고 이런 능력들을 또 개발하는 것, 그런 것을 베키우트라고 하고, 그 깊이, 토라를 아는 그 깊이를 개발하는 것을 이윤을 기른다라고 이해할 수 있습니다. והגמרא גם מתחלקת להלכה והגדה, זאת אומרת לצד ההלכה, מה שניסינו לראות, מתי מתפללים, איך מתפללים, בגלל שהגמרא היא אסוציאטיבית, היא כוללת סיפורים, היא כוללת הרבה סיפורים ואגדות, כמו הסיפור נגיד שראינו על הלל ושמאי לדוגמה. 이 탈무드 게마라는 두 가지 방식으로 이 설명되어 있습니다. 하나는 할라카, 그리고 하나는 아가다입니다. 할라카는 토라 법에 대해서 설명하는 것이고, 그리고 아가다는 이야기 혹은 스토리, 아까 전에 이 샴마이와 힐렐과 관련해서 일어난 그런 이야기들, 그런 것들이 아가다라고 하고, 할라카는 어떤 뭐뭐 해야 한다라는 그런 법에 대한 것이 할라카입니다. 이렇게 두 가지로 이 탈무드가 구성되어 있습니다. עכשיו אני רוצה לדבר על שתי מהפכות בעצם שנייה, אני לא רוצה שיראו. במשך שנים לימוד הגמרא היה מוגבל לאליטה מסוימת, לא כל אחד היה מסוגל ללמוד גמרא, וגם לימוד הגמרא היה בעצם משהו קשה ומסובך. ברמה גבוהה. ובמאה שנה האחרונות קרו שתי מהפכות מאוד מאוד יפות. מהשנה האחרונות. 100 שנה, סנטרי. כן. 원래 이제 게마라를 공부하는 것은 대단히 어려운 일이라서 대부분 사람들이 이 일에 많이 이제 집중하거나 이 일에 많이 종사하지 않았지만 이 공부를 하지 않았지만 최근 이 1세기 전, 한 20세기일까요? 20세기 전부터 이 게마라를 획기적으로 공부할 수 있는 방법이 나타나기 시작합니다. אז המהפכה הראשונה שקרתה היא מה שקוראים לו דף יומי, שבעצם הרב שאתם רואים בתמונה, הרב שפירא, בעצם ב-1923, לפני 100 שנה, עלה על רעיון חכם. 100년 전에 이 랍비 이 샤피라라는 랍비가 있는데요. 이 랍비는 다프요미라는 이 체계를 만든 랍비입니다. 이 랍비가 이 약 100년 전에 획기적인 토라 공부법을
기획한 것이죠. הוא החליט, הוא עשה גלובליזציה ללימוד הגמרא. מה הכוונה? הוא התחיל מחזור שבעצם בכל יום, בכל מקום בעולם, לומדים את אותו דף גמרא. זה אומר שאם אני עכשיו למדתי בירושלים, הלכתי לשיעור, למדו מסכת בבא בתרא, הייתי בשיעור, עליתי על טיסה, הגעתי לסיאול, גם פה לומדים את אותו דף גמרא באותו יום, בכל יום דף גמרא אחד שלומדים אותו מהר, ולוקח 7.5 שנים, ומסיימים את כל הש"ס, את כל הגמרא. 이 게마라를 7년 반마다 모든 게마라를 읽을 수 있도록 시스템을 구축한 것이죠. 그래서 어느 곳에 있는 유대인이나 다 이 시스템에 따라서 게마라, 탈무드를 공부할 수 있도록 이 랍비가 이 방법을 고안해낸 것입니다. 메이르 샤피로 랍비입니다. ובמקרה שאני טס איתי עכשיו, אני כבר 3 שנים בערך לומד דף יומי, וככה אני מצליח כל יום ללמוד, ובמקרה הבאתי איתי, הנה, מסכת בבא בתרא, זה מה שאנחנו לומדים היום גמרא. כן. 이 마세케트라고 하죠. 이 하나의 이 책을 마세케트라고 하는데 이 마세케트 이름이 바바 바트라라는 것입니다. 약 3년 정도 이거를 공부를 했어요. מסכת בבא בתרא היא חלק מסדר נזיקין שעוסק בנושא של נזיקין. 이 네지키는 특별히 어떤 민법, 특히 상해를 가한 것에 대한 어떤 것에 대해서 상세하게 법들을 이제 열거하고 또 토론들을 이제 적어놓은 건데요. 이 주제 하나가 바바바트라라는 주제입니다. ובעצם זה, עכשיו אנחנו נגיד עוסקים, הגמרא שעכשיו אני מתעסק בהלכות ממכר, זאת אומרת אם אני מוכר בית, מה כולל המחיר של הבית. עכשיו אתמול עברנו לפרק המוכר את הספינה, מה קורה שאני מוכר כל מיני דברים, מה הדינים לפי ההלכה. כמו שאמרתי, התורה מקיפה את כל החיים של הבן אדם, מהנזיקין, דרך החגים, דרך היחסים שלו בתוך המשפחה. אז עכשיו אנחנו נגיד במקום הזה בגמרא. 이 바바바트라는 우리가 집을 사거나 혹은 뭐 배를 사거나 어떤 모든 물건들을 샀을 때 어떻게 우리가 이런 것들을 토라법에 따라서 거래하고 또 만약에 손해를 입었으면은 어떻게 배상하고 이런 것에 대해서 상세하게 정리와 토론을 한 것입니다. המהפכה השנייה שאני רוצה לדבר עליה היא גם בעצם קשורה לזה, כי בעצם לימוד גמרא הוא דבר קשה. שכחתי להגיד לכם שהגמרא בעצמה, אם אתם זוכרים את הטקסט, אין פיסוק. תסתכלו שמה, תראו שאין פיסוק. זאת אומרת, יכול להיות שהגמרא מסתיימת פה, יכול להיות שהיא מסתיימת פה, אתה בעצם צריך ללמוד איך לקרוא את הגמרא בלי פיסוק. אין בקוריאנית פיסוק, נכון? אבל יבינו. 이 게마라가 공부하기 어려운 이유 중에 하나가 바로 이 모음이나 아니면 어떤 문장 부호들이 없기 때문입니다. 그래서 그러다 보니까 어디서 쉬어야 되고 어디서 멈춰야 되는지에 대해서 알 수 없기 때문에 공부하기가 조금 어려운 그런 부분들이 있는 것이 사실입니다. ובעצם הרב פה שבתמונה, הרב שטיינדלץ, אני זכיתי להתפלל איתו כמה פעמים בראש השנה ויום כיפור. הוא נפטר לפני 2 שנתיים. 2년 전에 이 랍비와 함께 공부할 수 있는 기회를 얻었는데 이제 2년 전에 이 랍비가 돌아가셨다라는 것을 הוא אדם מאוד מאוד חכם, כבר בגיל 23 הוא היה מנהל בית ספר, הוא דיבר הרבה שפות, הוא גאון, והוא בעצם רצה לעשות מהפכה, והוא בעצם כתב פירוש מאוד פשוט לתלמוד, שבעצם כל בן אדם, הפך אותו להיות הרבה יותר נגיש, וגם הפך את הדף גמרא להפוך אותו להיות מפוסק, ועשה פירוש יותר פשוט לגמרא. 그래서 이 랍비가 한 일 중에 가장 뛰어난 일이 뭐냐면 이 게마라의 이 피수크라는 이 모음 기호들과 또 이제 또 문장 부호들을 넣음으로써 이제 중간중간에 쉴 수 있도록 중간중간에 쉴 수 있는 그런 구획들을 만들기 시작했습니다. 그래서 이 랍비가 대단히 지혜롭고 총명한 랍비라고 평가를 합니다.
כמו הרבה אנשים שעשו דברים חדשניים, בהתחלה הרבה אנשים יצאו נגד הרב שטיינזלץ, כי לאנשים הייתה את מסורת שדף גמרא לא אמור להיראות ככה, אלא אמור להיראות כמו דף גמרא, ובעצם לפני 10-20 שנה נוצר פירוש חדש שהוא עוד יותר פשוט, שקוראים לו ארטסקול או שוטנשטיין. שוטנשטיין זה התורם. שוטנשטיין, יש פה אמריקן איגל בקוריאה? אמריקן קוריאה? אמריקן איגל, זה מותג של אופנה, לא משנה, אין, זה הבעלים שלו. אמריקן איגל אין פה, לא, לא, לא. זה שוטנשטיין, אז בעצם נוצר גרסה, ככה אני לומד, שבעצם תראו רק, אני אנסה להראות את זה בגדול, שבעצם על כל חלק קטן, אתם רואים מה שמסומן פה, תנסה להסביר להם, יש פירוש מאוד 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 פשוט שכל אחד יכול להבין. 그래서 여기 זאת אומרת, זה על חלק קטן בדף, זה לא על כל הדף. 여기가 이제 다프가 이제 본문인 거고 이제 옆에 있는 게 이제 해설입니다. 주석인데 원래 이제 이것만 가지고 원래는 게마라가 이것만 이제 본문만 이렇게 돼 있는데 이제 후에 많은 이제 랍비들 이제 후대 랍비들은 이제 옆에다가 이제 주석을 이제 달기 시작한 것이죠. 좀 이해하기 쉽도록 주석을 달았습니다. ובעצם שתי המהפכות האלה יצרו משהו שלא רק אנשים שלמדו בישיבות ואנשים מרקע יוכלו ללמוד גמרא ולהיכנס לזה, אלא שהרבה יותר אנשים יוכלו ללמוד גמרא. גם אני שאין לי זמן לשבת ללמוד גמרא לעומק ולהבין, לוקח זמן. יש פירוש שהופך את הגמרא להרבה יותר נגישה. 그래서 요새는 꼭 예시바에 내가 가지 않더라도 많은 유대인들은 이 해설과 주석 이런 것들을 통해서 게마라 탈무드를 좀 더 탈무드를 깊이 공부할 수 있습니다. ודבר שני זה יוצר מחויבות, זאת אומרת מחויבות. זאת אומרת הצחוק זה של דף יומי, קוראים גם מרדף יומי. מרדף יומי, כן. מרדף. לרדוף. כן. מלשון לרדוף, מרדף. כן, כן. to chase. בגלל שאם אני לא לומד יום אחד או לא לומד יומיים, אני חייב לרוץ ולהספיק שזה יהיה בזמן. כי אני יודע שאם אני לא לומד, אני מאבד את הרכבת. 그래서 하루하루가 굉장히 유대인들에게 소중합니다. 왜냐하면 매일 한 장을 읽어서 7년 반 안에 이제 모든 탈무드를 이제 다 공부해야 되기 때문에 하루하루를 놓치지 않기 위해서 다프를 쫓아간다 혹은 다프를 이렇게 달려간다라고 이렇게 표현을 하죠. ולי באופן אישי זה שינה את החיים. עכשיו שתבינו, אני למדתי בישיבה הרבה שנים, גם למדתי בתיכון גמרא, אבל למדתי בסך הכל מרוב התלמוד, למדתי 70, 100, אולי מקסימום למדתי 200 דפי גמרא בכל השנים. עכשיו שאני לומד דף יומי, אני בשנה לומד 360 דף. 365 דפים. עכשיו, 365, 355, תלוי איזה לוח שנה, אבל 365. 약 한 300, 저는 이제 300, 약 300개 정도의 다프를 공부했었습니다. עכשיו, זה לא, זאת אומרת, זה נותן גם לאנשים שלומדים שנים, כי בישיבות לומדים מסכתות מאוד מסוימות, זה נותן רוחב, וזה מהפכה עצומה. וזה גם נותן לאנשים שלא למדו בישיבת האפשרות ללמוד גמרא, ואני אישית מאוד נהנה ללמוד ככה, ועוד 3 שנים אני כבר מחכה לסיים את כל הגמרא, לעשות סיום על כל המסכתות של הגמרא. עוד פעם? עוד כמה שנים, אני עכשיו כבר 3.5 שנים לומד, אפילו 4 מאז הקורונה, עוד 3 שנים בערך אני הולך לסיים את כל הש"ס, ללמוד את כל הגמרא. אם יהיה קורונה לא... לא, אני התחלתי ללמוד דף יומי בערך בקורונה. 제가 코로나 때 이제 다프를 이제 공부하기 시작했었는데요. ואני מקווה שעוד, זה היה לפני 4 שנים, עוד 3.5 שנים, אני סוף סוף הולך לסיים את כל התלמוד. 만약에 4년 정도가 더 지속됐었다면은 제가 모든 탈무드를 다 공부할 수 있었을 것입니다. עכשיו זה יהיה לימוד ברמה מאוד מאוד שטחית, ואני לא תמיד זוכר, כי אני כל הזמן לומד, אז אני שוכח, אבל זה נותן, זה הישג מדהים, זה כמו לסיים מרתון של 7 שנים. 그래서 이제 7년 한 반 정도를 이제 마무리하려면은 정말 마라톤을 뛰는 심정으로 굉장히 이제 열심히 공부를 해야 된다는 거죠. אז ההרצאה שלי בגדול הסתיימה, אבל אני רוצה להגיד ואני רוצה לסיים במשנה.
המשנה אומרת על 3 דברים העולם עומד. על התורה, 미시나는 이렇게 이야기를 합니다. 이 세상은 3가지 위에 서 있다. 하나는 토라, על העבודה, 그리고 섬김, שזה עבודת השם וזה, ועל גמילות חסדים, לעשות חסד. 그리고 금밀로트 하사딤, 자선의 행위 혹은 친절의 행위 위에 이 3가지 위에 세상이 존재한다. 이제 미시나에 있는 내용입니다. עכשיו, אני באתי לפה, הקהילה מאוד חשובה לי, אני באתי לפה בהתנדבות מלאה, כמו שאתם יודעים. אנחנו אפילו, התוכנית שלנו הייתה כבר ביום חמישי לטוס מפה ליפן, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב לבוא לפה ולהיות פה. 제가 원래 목요일쯤에 원래 일본으로 원래 가야 됐었는데 그럼에도 불구하고 이 모임 그리고 이 강의가 굉장히 소중하고 귀중하기 때문에 또 중요하기 때문에 제가 이곳에 왔습니다. עכשיו, בגלל שאני יודע לפי העולם עומד על 3 דברים, על תורה, על עבודה, זה על מצוות ועל גמילות חסדים, אני רוצה לספר לכם על פרויקטים שאני קשור אליהם בקהילה שלי בירושלים, ואם זה יעניין אתכם, אז אולי אפשר לעשות קישור, כי אנחנו רוצים לחבר ולעשות דברים טובים, כמו שאני באתי להתנדב פה, אולי יעניין אתכם להתנדב עם פרויקטים אחרים. 제가 이제 예루살렘에 살고 있기 때문에 제가 오늘 여기 온 것은 우리와 이제 서로 연결되고 서로가 이제 하나가 되기 위해서 지금 여기 온 것입니다. זה רב שאני לומד איתו פעם בשבוע, אני לומד איתו חסידות. 여기 있는 이 랍비는 저에게 하시두트를 가르쳐 주는 이제 랍비인데요. הוא רב מאוד מצליח, אתם רואים, הוא לא מזמן, הוא נמצא פה בתמונה, אתם יודעים מי זה אני חושב? 여기 누군 것 같으신가요? 베냐민 네타냐후 총리와 이 랍비가 만난 장면입니다. ופה יש אימא של חייל, שכחתי פתאום את השם, שבעצם הבן שלה לפני 10 שנים במבצע צוק איתן נהרג, הבן שלה היה חייל שנהרג בעזה לפני 10 שנים, ופה היא הביאה לבנימין נתניהו, שהוא אדם מאוד חילוני, והוא הניח את התפילין של הבן שלה. 여기 있는 이 여성분은 10년 전에 가자 지구에서 이제 아들이 이제 죽임을 당한 거예요. 그래서 이제 이 여자분의 아들에 대한 어떤 이 기억을 위해서 이 테필린을 이제 이 랍비가 준 겁니다. 기증을 한 겁니다. ופה נמצא גם פרויקט אחר, זה ראש עיריית ירושלים משה ליאון ביחד עם הרב אור זיו, זה אדם שאני מאוד אוהב. זה הרב אור זיו, זה ראש עיריית ירושלים משה ליאון. 자, 이분은 이제 예루살렘의 시장이세요. 이분이 되게 토라를 공부하는 것을 굉장히 좋아하신다고 합니다. ובעצם אני יכול לראות סרטון אחרי זה, אין לי פה, אבל בעצם כדי להנציח את הבן שלה, 그 아들을 기르기 위해서 ביחד עם הרב אור זיו הם הקימו פרויקט מאוד יפה. 이 랍비가 굉장히 기발한 어떤 프로젝트를 고안해냈습니다. הם הקימו בעצם כמו פוטראק לחיילים, שנוסע לחיילים ועושה להם על האש ומפנק אותם, וזה הנצחה לחייל צה"ל שמת, וזה הנצחה מאוד מאוד יפה. אז זה פרויקט אחד שהם עושים של גמילות חסדים. 이제 전쟁이나 그런 것들을 통해서 이제 안타깝게 이제 죽음을 당하거나 그런 군인들을 이제 기릴 목적으로 이제 많은 군인들을 위해 푸드트럭을 이제 기증을 해서 이렇게 그런 음식들도 제공해주고 또 현장에서 또 전장에서 이렇게 고생하는 그런 군인들에게 음식 같은 것들도 이제 제공해주는 그런 선행을 하고 있습니다. וזה פרויקט שאני מאוד אוהב, כי הוא משלב גם את העיר ירושלים, את החללי צה"ל שלה, גם את חיילי צה"ל שנלחמים בשבילנו, וגם לעשות חסד. אז זה פרויקט מאוד מאוד יפה, שאם אתם רוצים לקחת בו חלק, אני אשמח לקשר אתכם, כל דרך הרב אפרים כמובן. 그래서 그래서 이 푸드트럭이 이제 특히 이제 예루살렘에 이제 복무하고 있는 그런 군인들 그리고 이제 좀
좀 살기 어려운 그런 군인들, 좀 혼자 사는 그런 군인들 이런 군인들이 많거든요 이스라엘에. 그래서 그들을 위한 어떤 째다카나 어떤 선행 이런 것들을 목적으로 또 소개를 합니다. 우리 목사님께서도 이 째다카에 관심이 많은 것으로 알고 있습니다. פרויקט אחר שאנחנו עושים אצלנו בקהילה, זה החייל ליאל גדעוני, זה החייל ליאל גדעוני, שגם ליאל גדעוני, שנפל, מת בעזה כחייל לפני 10 שנים. 10년 전에 이제 가자지구에서 죽었던 이 군인의 이름이 네알 기드오니라고 합니다. ובעצם עשינו, הרב אור זיו עשה ביחד עם ההורים שלו פרויקט להנצחה שלו כשקוראים לו ארוחה 10. אתה רואה זה סנדוויץ'? 여기 샌드위치가 보이시죠? ובעצם כל יום בירושלים מחלקים אלפי סנדוויצ'ים שמתנדבים מכינים, כי לא לכולם, לא לכל הילדים שבאים לבית ספר יש סנדוויץ'. אז זו הנצחה מאוד יפה שמשלבת ילדים בירושלים, את העיר ירושלים, חסד, ובעצם הנצחה מאוד מאוד יפה שיש ילדים שאין להם ואנחנו עושים חסד ונותנים להם, עושים גמילות חסדים. 이제 학교에 다니는 이제 어린이들 중에서 이제 밥이 없어서 밥을 먹지 못해가지고 샌드위치도 이제 싸갈 수 없어가지고 그냥 이렇게 학교에 가는 어린아이들이 있거든요. 그 어린아이들을 위해서 이 어린아이들을 위해서기도 하고 또 이제 10년 전에 가자지구에서 안타깝게 희생당한 그 군인의 또 길일 목적으로 이제 1000개 매일 1000개의 샌드위치를 이 어린아이들에게 주는 그런. אם אתם רוצים, יש לי סרט באנגלית להראות, אבל אחרי זה. ופה עוד פרויקט. זה חבר מאוד טוב שלי, שקוראים לו אביב. אביב פגש חלק מכם בירושלים. פה זה פגישה עם רפי פרץ, שהוא היה אחרי זה שר החינוך של ישראל. אתם זוכרים? הנה, אפרים פה. אתם זוכרים? אפרים, אתה זוכר? 여기 또 이제 에프라임 목사님과 또 지난번에 이제 이스라엘에 방문하셨을 때 오신 그런 분들이 기억나시죠? אביב היום הוא מנכ"ל של עמותה שקוראים לה בית הגלגלים. זו עמותה שמפעילה המון מרכזים לאנשים עם מוגבלויות. מוגבלויות, כן. מוגבלויות, כיסא גלגלים. כן. 지금 여기 이 휠체어를 타고 계신 그런 분들이 계시죠. 이제 그런 장애우 분들을 위해서 이제 많이 활동을 하시는 분이십니다. 여기 계신 분이. זאת עמותה מאוד ידועה שאני גם לפני 15 שנה פעם הלכתי למחנה קיץ שלהם להתנדב, ופה יש תמונה שלהם לדוגמה עם הנשיא ריבלין. זה הנשיא הקודם של מדינת ישראל. 여기 이스라엘 대통령이십니다. 이분이 이제 이스라엘 대통령이신데 이분이 이제 רובי ריבלין. כן, רו빈 게블린이라는 이제 이스라엘 대통령이십니다. אז אם אתם רוצים להתחבר אליהם, אז אני יודע שאפשר לעשות פרויקט יפה. הוא נגיד אמר לי שעכשיו הם רוצים איזה מיטה שהם צריכים. כל דבר שאתם רוצים של לעשות ביחד, אם זה לעשות מבצע של סנדוויצ'ים לחיילים בעזה, או לעשות פאנטראק, אני פה כדי לחבר, ואנחנו מאוד נשמח שאני מאמין שהתנדבות מביאה התנדבות. אני באתי והתנדבתי בשמחה, ואם יעניין פה את הקהילה לעשות פרויקט ביחד עם ירושלים, אז זה שתי פרויקטים שאני חושב, זה שתי גופים שאני חושב שיכול להיות מאוד מעניין לעשות שיתוף פעולה בין הקוריאנים לבין פרויקטים חשובים במדינת ישראל. 그래서 지금 오늘 제가 이 프로젝트를 이제 말씀을 드린 이유는 이제 아까 설명드린 그 샌드위치를 나눠주는 그 활동과 또 그런 이런 장애우분들을 위한 그런 단체들을 위해서 이제 째다카 또 그리고 선행을 이제 해서 우리 한국과 또 이스라엘 나라에서 지금 하고 있는 그런 프로젝트와 서로 유대 관계를 갖고 서로 연합하는 그런 목적으로 이 프로젝트를 설명했습니다. אז אני סיימתי. יש שאלות? משהו? אולי סיימתי, נקבל זהו. שאלות? כן? שאלות. תגיד להם שאלות פשוט. נסיים את זה ככה. 네, 저는 이제 준비한 내용 여기까지고요. 혹시 질문 받도록 하겠습니다. 혹시 ושוב, 자, 질의응답 이제 여러분이 궁금한 것들 강의 듣고 궁금한 것들 있으면 자유롭게 질문을 해주세요. 자, 마이크를 드리겠습니다. 손을 들어서. 네. 그
미시나에 대한 공부를 하는데 거기에 대한 그 랍비들의 많은 해석들이 있는데 그것을 정답이라고 볼 수 있을까요? שאלה ראשונה הוא שאל שאולי הרבה מחלקות יש במשנה, זה אולי יש פתרון או שזה צודק או זה טעות, אולי יכול מחלוקת אחת, אולי זה הוא יהיה הפתרון או הוא יהיה הצודק. מה אתה אומר? זאת שאלה מצוינת. אני אענה לך בבדיחה. הבדיחה אומרת שיש בעיר שתי יהודים, יש שתי בתי כנסת. עוד פעם? הבדיחה אומרת שאם יש בעיר אחת שתי יהודים, יהיו שתי בתי כנסת, שכל אחד לא ילך לבית כנסת השני. 아주 좋은 질문을 해주셨습니다. 이 하렐이 어떤 얘기를 했냐면은 만약에 이제 하나의 주장이 있고 다양한 주장이 이렇게 서로 만났을 때 그것이 이제 회당을 형성한다는 거예요. 그래서 다양한 이제 주장들이 함께 있어야 그것이 회당이 되는 것이고 또 그곳에서 다양한 이제 주장과 그런 해석들이 있어야지 토라가 더 방대하고 더 방대한 지혜를 얻게 된다는 거죠. מה ענית? אמרת משהו אחר? סיפרת את הבדיחה או לא? זה, אולי זה, הוא שאל, זה אולי... אז אני רוצה להסביר, התחלתי בבדיחה, דווקא פה אני צריך שתתרגם כמוני. כן. עכשיו ברצינות אני אסביר. קודם כל, יש דברים שנפסקו להלכה. כלומר, מהמשנה נפסק להלכה שהולכים לפי השיטה הזאת ולא השיטה אחרת. כלומר, יש מחלוקות שנפסקו להלכה. זאת אומרת, זה לא שסתם לומדים, הלימוד מוביל מתישהו להלכה. אבל אני יכול להגיד לך שבקצת שאני מכיר, בניגוד לערך של הרמוניה, שיש בהרמוניה שלא מחלוקות, היהדות היא סביבה שמעודדת מחלוקת וויכוח. זאת אומרת, וחלק מהמחלוקות אולי יתפתרו בעתיד, אבל זה בסדר. זאת אומרת, גם היום, לדוגמה, אנחנו מפרידים בין בשר לבין חלב. אוקיי? עכשיו, יש אנשים ששומרים 4 שעות אחרי שהם מסיימים לאכול בשר, אחרי 4 שעות רק הם יאכלו חלב. יש אנשים שרק 6 שעות. כל אחד והמנהג שלו והכל על פי שיטות מהגמרא. 만약에 이제 좀 이제 진지하게 얘기를 하자면 유대법에서 할라카로 지정된 것은 이변이 없는 한 이제 한 개인에 의해서 바꿀 수가 없다는 거예요. 왜냐하면 공동체가 이미 지정한 법이기 때문에 그것을 바꾸려면은 그 많은 다수의 동의가 있어야 된다라는 것인데 이제 예를 들면은 지금도 유대인들은 유제품과 고기를 함께 먹지 않죠. 그래서 그런 것들이 이제 대표적인데 이런 것들은 이제 할라카로 이미 지정이 돼 있기 때문에 이런 것들은 엄밀히 따지면은 현재로서는 개인이 어떻게 해석으로 그거를 바꿀 수 있는 것은 아니다라고 설명을 합니다. 혹시 또 다른 질문 혹시 있으실까요? 두 가지 질문 있습니다. 먼저 간단한 거. 그 에시바에서 교육 공부를 한다고 됐는데 그러면 여성분들도 같이 하나요? יש לו שאלות ושאלה ראשונה הוא יש בישיבה יש גם נשים לומדות? זו שאלה מצוינת. אני אוהב את השאלה. תראה, במשך, כמו במקומות אחרים, במשך רוב הדורות, נשים היו מחוץ המעגלים. גם ביהדות יש גם, הגמרות, יש כל מיני מקורות שפחות עודדו נשים ללמוד. אבל ב100 שנה האחרונות בעצם נוצרה מהפכה. זה מאוד תלוי בזרמים. בעצם בזרם שאני נמצא בו שהוא יותר פתוח, אז בעצם נשים התחילו ללמוד גמרא בעשורים האחרונים, אבל ישיבות זה מוסדות שמובנים מגדרית. זאת אומרת, יש ישיבה לגברים ויש מדרשה לנשים. אני בארצות הברית פעם ביליתי קיץ במוסד שלמדו גם גברים וגם נשים ביחד, אבל זה לא, זאת אומרת, על הספקטרום היהודי זה לא הכי מקובל. זאת אומרת, אם תלך לחרדים, נשים שם לא לומדות גמרא. אבל נגיד בעולם הדתי שאני נמצא, נשים לומדות גמרא, אבל זה גם. זאת אומרת, השאלות שלכם מצוינות.
מראות המורכבות וחשיבה מאוד מאוד טובה. 이제 게마라에서 물론 여자들도 토라를 공부할 수 있다. 미시나나 게마라 이런 것들을 공부할 수 있다라고 하는 그런 기록들이 있지만 현재 이제 최근 이제 100년 전부터 이제 큰 어떤 변혁이 있었어요. 이제 유대교에 큰 변혁이 있은 이후로 이 굉장히 하레디 유대인들, 특별히 하레디 유대인들이 굉장히 좀 보수적으로 이제 변하면서 여자들에게 이제 탈무드나 이제 게마라를 공부하는 것을 이제 좀 금기시하는 그런 문화가 좀 굳혀져 있다라고 합니다. 그래서 그러면 그 하레 같은 경우, 네, 하레 같은 경우는 이제 좀 더 개방된 그런 예시바에서 이제 공부를 해서 이제 여자들 이제 또 여자들 따로 공부하고 남자들 따로 이렇게 공부하고 그런. מה הוא שאל? מה הוא אמר? גם אתה לומד בישיבה פתוחה או אני למדתי בישיבה רק של גברים. הקיץ אחד הייתי בניו יורק במקום שהוא פחות אורתודוקסי, שהיו בו גם לגברים וגם לנשים למדו תורה, אבל זה לא מסגרת בדיוק של ישיבה. אז אבל כן, 조금 개방적인 곳이긴 하지만 하렐 같은 경우는 남자들만 있는 예시바에서 공부를 했어요. 근데 이제 종종 이제 여자들도 공부를 하고 있는 그런 예시바들은 있습니다. 두 번째 질문이요. 두 번째. 우리가 그 출애굽할 때 모세를 통해서 그 다음에 가나안 땅에 들어가서 여호수아를 세워서 하나님께서 정복전쟁하게 하시는데 그 다음에 이게 모세나 여호수아 같은 그런 어떤 지도자를 그 사사 시대는 없었단 말이에요. 그 다음에 이제 왕의 그 시대에 넘어가는데 하나님께서 그 사사 시대에 왜 여호수아라는 그런 또 다른 그 이을 대를 이어서 하나님의 어떤 말씀을 대언하고 그 이끌라고 할 수 있는 그런 체제를 지도를 세워서 체제를 이렇게 이끌어가지 않으셨는지 그게 궁금하거든요. 그걸 혹시 배우신 적 있으신지? הוא שאל שמשה ויהושע הם נשיא כמו שכל ישראל למדו אותו ולמדו אותם. משה שפט את ישראל ויהושע שפט, כן, גם יהושע שפט את ישראל, ואחרי הדורות שהם מתו אין קמו כמו משה ויהושע רק שופטים הם שלטו והיו שופטים, יפתח בדורו כשמואל בדורו, היו שופטים שהם היו כמו שמואל, שהיה איש מרמה מאוד מאוד גבוהה, והיו יפתח שאנחנו מכירים את המקורות שלו ודברים כאלה, זה נכון. אבל לא הבנתי מה השאלה, אבל. כן, והשאלה למה השם לא הקים כמו משה ויהושע ורק שופטים ומלכים, למה השם לא... תגיד להם קודם כל שאם אני הייתי רב, אם הייתי ראש ישיבה שמעביר שיעור כללי, וזה השאלות שהיו שואלים אותי, הייתי מרוצה כי שואלים אותי שאלות טובות שאני צריך לחשוב עליהן בעצמי. וכל הכבוד להם. 그래서 이제 당시에는 이제 모세, 여호수아 이런 시대에는 이제 하나님의 어떤 그런 이스라엘 백성들 전체를 이제 통솔할 그런 권한을 가지고 있었지만 그 이후에는 물론 이제 사사들이 있었지만 좀 그런 부분이 좀 약했었죠. 근데 이제 그 이후로 사무엘 같은 어떤 대표적인 그런 선지자가 이제 나오면서 그런 것에 대한 어떤 하나님이 그런 모세와 여호수아 이런 선지자나 이런 지도자들을 세우지 않으신 것은 아니에요. 근데 이제 백성들의 이런 백성들이 규합되지 못하고 백성들이 하나 되지 못하는 그런 상황 때문에 그런 이 지도자들을 받을 수 있을 만한 그런 준비가 되지 않았었던 그런 이유가 있다. אולי להפסיק? לא, להמשיך. לא להמשיך. יש לי עוד מה להגיד לו. כן? לא, זה מספיק. לא, אני דווקא חשוב לי. כן, כן. אני אוסיף לשאלה ויחזק אותה, וכך אולי אני אצליח לענות. אנחנו רואים בתורה
שאחרי שהקדוש ברוך הוא נתן את מעמד הר סיני, כתוב במקורות שלנו שראתה שפחה על הים, האדם הכי פשוט, ראה בעיניים שלו את מה שלא הצליח לראות יחזקאל הנביא. ואתה שואל את עצמך, אז איך האנשים האלה שהיו בכזה מעמד של מעמד הר סיני, איך אחרי זה הם חטאו בחטא העגל? אתה יודע מה זה חטא העגל, כן? כן. תשאל את זה ואז אני אמשיך. 한 가지 또 중요한 얘기를 하고 싶은 게 이제 모세와 같은 훌륭한 선지자가 하나님의 어떤 영광을 보고 또 이제 이스라엘 백성들이 신의 산에서 하나님의 어떤 영광을 보았지만 그 다음에 이제 바로 이제 이 금송아지 죄를 이제 범하게 되잖아요. 이제 그런 것들이 어떤 이스라엘 각 사람에게 이제 각각의 책임이 주어지는 그런 것을 의미한다는 거죠. 예를 들어 또 이제 에스겔 선지자가 또 하나님의 큰 영광을 또 보잖아요. 위대한 영광을 또 보았지만 이스라엘 백성이 결국은 또 포로 생활을 또 겪게 되고, 그래서 즉 눈으로 그냥 보는 것은 또 눈으로 보여지는 것은 그것이 이스라엘의 삶을 바꾸거나 이스라엘 자체를 변화시킬 수는 없다라고 이렇게 이야기를 합니다. ואני חושב שבעצם בכל דור ודור יש לו את הקשיים שלו ואת הבחירה החופשית שלו, ואני מאמין שאלוהים מכוון את העולם. זאת אומרת, בדור שלא היה את ישוע ומשה, כאילו בכל דור יש להם את הקשיים שלהם. המטרה שלנו בחיים, יש לנו בחירה חופשית, שאנחנו גם, הנה, בכל דור ודור יש את הקשיים שלו ואת הדברים שלו. אבל באמת שאלת שאלה מאוד מאוד יפה, ואני חושב שככה אלוהים כיוון את העולם. 모세와 여호수아 시대 때에는 뭔가 이스라엘의 어떤 자유의지 이런 것들이 발휘될 수 있을 만한 여지가 좀 적었었어요. 왜냐하면 모세라는 지도자가 이스라엘 백성들에게 토라를 전해줘야 됐었고 그들은 배워야 됐었기 때문에 그들에게는 좀 자유의지가 제한되었었던 것이죠. 하지만 이스라엘이 가나안 땅을 정복하고 그 땅을 나누고 또 이제 그들의 삶을 살아야 될 때는 이제 그들이 그들의 삶에 책임을 져야 되는 거예요. 자유의지를 가지고서. 그렇기 때문에 하나님이 어떤 그들을 완전히 다 어떤 모세와 또 여호수아 같은 그런 1인의 지도자가 이스라엘 전체를 이렇게 다스리는 그런 것은 하나님께서 당신은 허락하지 않으셨다라고 이렇게 해석을 합니다. 네, 또 다른 질문. 오늘 그 바쁘신 중에서도 저희 교회를 방문해서 미시나와 탈무드에 대해서 저희에게 소개해 주시고 또 좋은 배움의 기회를 주신 하렐에게 감사를 드립니다. 통역해 주세요. הוא אמר שתודה לך שבא ולעשות הרצאה וללמד אותנו במשנה ותלמוד, תודה רבה, יישר כוח. אני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת תודה רבה לאוריהו, שאני לא יכלתי לקבל מתרגם כל כך טוב שהוא תלמיד חכם בעצמו. אמרתי שאצלנו כתוב שאם אדם יכול שישיא את הבת שלו לתלמיד חכם, אז אני חושב שהוא שידוך מצוין. תגיד את זה, אל תתבייש. תגיד, אני לא, אני חייב, אתה חייב. I will say it in English, I will not say it in Korean. I said that I couldn't get a better translation than Oriyahu. And I say that in our oral Torah, in the Gemara said that the best match, shiduch, that someone can give his daughter is a Talmid Chacham, a Jewish scholar. So I'm saying Oriyahu is a real Talmid Chacham, he's a real scholar. So thank you so much for Oriyahu, and I couldn't get a better translator than him. Thank you very much. 저희가 이제 또 번역을 할 수 있도록 도와줘서 또 저에게 또 감사하다고 또 말을 하네요. 네, 또 좋은 어떤 본인이 만약에 소개해 줄 수 있다면은 우리아우에게 또 소개를 해주고 싶다. 좋은 정말 또 똑똑한 청년이다. 또 똑똑한 토라 티처가 됐다 이렇게 또 얘기를 해줍니다. 계속하겠습니다. 저희 에프라임 목사님께서 하렐 씨에 대해서 몇 번 말씀하신 적이 있는데 에프라임 목사님께서 좋은 이스라엘의 좋은 친구를 둔 것 같아서 상당히 기쁘고 안심이 됩니다. הוא מאוד שמח שאתה חבר טוב בשביל אפרים, וזה ממש
מרוצה מאוד. 감사합니다. 그 제가 질문하고 싶은 것은 오늘 와서 짧은 시간 동안 저희 교회에서 히브리어 찬양도 하고 또 저희 교회의 그 분위기도 아마 보시고 느꼈을 겁니다. אתה באת אל הקהילה שלנו בראשונה, ואתה מרגיש האטמוספירה של הקהילה, ואתה שמעת את השירים של שירים עברית, מה אתה מרגיש? 네, 저희 교회는 토라를 사랑하고 토라를 배우기 위해서 열망에 차 있는 사람들이 참 많습니다. רוב הקהילה שלנו ממש מתאהבת בלימוד תורה וכן בשמירת תורה וכן אנחנו מתלהבים. 네, 그런 의미에서 오늘 저희 교회에 와서 느낀 소감과 또 저희 교회가 토라를 더욱더 배우고 나아가기 위해서 어떤 방향으로 갔으면 좋을지 개인적으로 느끼신 바 있으면 얘기해 주시면 감사하겠습니다. אולי תגיד לנו באיזה כיוון אנחנו צריכים להמשיך ללמוד תורה ולשמור את המצוות, ואתה יכול להסביר להם? רק אפרים, אני אגיד לכם קודם כל שאני מאוד התרגשתי לבוא לפה, ואמרתי לכם, הרושם, קודם כל השירים שלכם והעניין שלכם בישראל מאוד מאוד הרגש אותי, אבל מעבר לזה, הדבר שהכי נהניתי פה, ואמרתי לכם את זה, זה לשמוע את השאלות שלכם. כי השאלות שלכם הראו שאתם אנשים מאוד אינטליגנטים, ששואלים שאלות מאוד מאוד חכמות. ובתרבות שלנו לשאול את השאלות הטובות, אם אני מסתכל פה ואומר, וואו, מי יודע מה יהיה השאלה הבאה? אם אני אומר, זו שאלה שאולי לא יהיה לי תשובה, זה אומר שעשיתי עבודה טובה, ואתם חבר'ה מצוינים. 이미 여러분 모두 잘하고 계시고 에프라임 목사. שאתם לא פוחדים לעשות לי לוז פייס. זה נכון, תסביר את זה תרבותית. כן. זה הכי טוב. 지금 오늘 와서 이렇게 찬양도 듣고 이렇게 한 게 너무 좋았고 또 정말 좋은 경험이었었고 또 이제 에프라임 목사님의 그런 지도에 따라서 잘 이렇게 나아가고 있다 이렇게 말하고 지금 이 가지고 있는 이 교회가 가지고 있는 어떤 이 문화 이런 것들을 잘 고수하고 잘 지켜주셨으면 좋겠다라는 이제 언급을 해줬습니다. 네. 네. 시간이 많이 지났기 때문에 제 질문은 이 정도로 하는 게 좋을 것 같아요. 이 정도로 하고 모두 앞으로 나가서 사진을 찍도록 하겠습니다. 기념 촬영을 하겠습니다. 자, 앞으로 나가셔서 우리 함께 기념 촬영하고 마치겠습니다. 자, 나와주세요. אני רוצה להגיד תודה רבה לאשתי שירן, שבזכותה אנחנו פה. תגיד. 내가 같이 와가지고 너무 기쁘고 또 너무 감사합니다. 올 수 있어서. שידוך. 자, 안쪽으로 붙으세요. 김치. 김치. 감사합니다. 자, thumbs up. 자, 누가 한번 찍어주세요. 다른 분? 아니, 한번 찍어야지. 내가 지금.